አንቺ ወረሞ አንቺ ወረሞ ኧረ ቆይማ አያበረ ወደ እንትን ሄደ አለው ወደ ምንድነው የሚባለው ባካችሁ መቃብር ቤት ምናምን ወሰዱት አሉ እና እኔ ሳስበው ማለት ነው እንግዲህ አሁን እስቲ ሃይ ፕሮፋይል እስቲ ማንን እንጠርጥ እስቲ ሃይ ፕሮፋይል አሳሲኔሽን ላይ ማን አለ እንበል እስቲ እንደው okay let's not talk politics no more but let's guess like who do the high profile killing in Ethiopia what I think nobody give a fuck what I think but let me see who's doing the shooting ብሏል Shaving Private Ryan you know who's doing the shooting you know እስቲ ማን ነው እንበል ቆይ ኢንጂነር ስመኘው ተጠጣ አንባአቸው የግንብ አሩ ምናምን የሚባሉ በአጠቃላይ ይሄ ኢህአዴግ የፈለፈላቸው በአጠቃላይ ሲጠጡ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ጀነራል አሳምነው ጽጌ ሲጠጣ አሁን ደግሞ ምን አለ ቁጭ ብሎ እንድንች እየቀቀለ ስዊድን ቢበላ ተንቀጭቅዞ ፊት የተባለው ደግሞ የሚያው የትግሬዎቹ እንትን ነው ካድሬ ነበር ግን ኤኒዌይ ሁሉ ጊዜ አማራ የሚል ድምጽ ሊያመጣ ሲል ሲጥ የሚደረገው አንዳንዱ ለዛ ነው ወጣፋ ከሚለው ማለት ነው ህዝቡ ሳስብ ግን እስቲ ይርጋ ብለን ነውና እነዚህ ሃይ ፕሮፋይል ኪሊንግ እኔ በኦሮሚያ ላይ አንድ ሃይ ፕሮፋይል ኪሊንግ ተውዳዩት ፖሊስ ምናምን እሱንም የጠጡት ደሞ ሌላ ጋላ ለኢትዮጵያ ይሰራል ለኢትዮጵያ የሚባለው መዋቅር ውስጥ ያለ ሰው ነው ወይ እርስ በርስ ተጣልቶ የሚባሉት ያው የአማራውም ክልል እንደዛው ነው ያገዳደላቸው ወይ ግን እሺ ማን ነው እስቲ let's do a wild guess or what these students say beyond reasonable doubt either beyond reasonable doubt እንበለው ወይም ደግሞ ምን እንበለው ያገሪ ሰው አይኑን ገርበ በርጓንገቱን እንደዚህ ገደድ አድርጎ የግምዮሽ ከገረመመው ያገሪ ሰው ጥርጣሬ ነው ቆይማ እሺ ማገረ ማን ነው በዚህ አሳሲኔሽን ጀርባ ላይ ማንም የለም በልሽ እስቲ አሁን የመንግስት ካድሪ ምንድነው ይሄ ሀብታሙ የሚባለው ያመጣው ስም ምንድነው ወታፍነቃ ለዚህ ካድሬዎች ማለት okay እሱንም ደግሞ okay let's forget about what are the seven most recognized high profile killing ምግባሩ አምባቸው አሳሚነው ሴጌ አራት ነው እዛ አራት ኢንጂነር ስመኘው አምስት ሃይ ፕሮፋይል nationality Ethiopian ethnicity we don't want to tell but they tell us so we say Amhara Hachalu Hundaisa Oromo musician and a revolutionary of Oromoma 5 and these are the high profile assassination in Ethiopia. Okay, let's forget
Okay, who does it? Oh my goodness, yeah, TPLF, Wayane, Oromoma. Okay, which Oromoma? The Oromo beneath, the Oromoma underneath. Okay. Why is that these people who are outspoken get whacked out, especially in the case of the Amhara assassination? Like this dude, the police commissioner, and someone, like, coincidence? Again, it's a coincidence. The fact that these people were outspoken, you know, having critic on on Abiy Ahmed gang. Okay, and okay, assassination beyond reasonable doubt. We don't know who killed them. There's no motive. We don't know. But 7 high-profile killing. Oh, 8, 8. If we count that police commissioner. This Izima kind of due two of them. Okay, they're not really high. We cannot consider them high-profile killing because they are organizers of some kind of stupid ass vote blah blah bullshit. You know, coincidence. But in that country, everything is coincidence. Coincidence. And now I hear Interpol is looking for a woman, a very high-profile woman, who was actually helping Ethiopia as a nation to stand as a lioness. I mean, a larger than life kind of reputation. Now she is in a terrorist list, and yeah, I heard what she said last night. I mean, this shit is so fucking tricky. And then yesterday, on a victory day in Addis Ababa, you hijack the coolest dude that I've ever known, the dude from Olaita, Mr. Brother Thaddeus Tanti. I mean, this shit is, my computer even start to breathe because it's hacked, it is, it is streaming to something and then it's disappear, you know. And then I wonder, is this shit real? Is this shit real? I mean, people really believe that everything around them is a coincidence. If people don't suspect it's some kind of political thing, okay. I mean, what do you want to call it then? You tell me, what do you want to call it? We know how Thaddeus stand to speak. I know how he speak because I've heard a lot of interviews. I heard this man. This man is trying hard to be as honest historian as he can be. You know. እና እስቲ ቆይ አሁን ከእንግሊዝኛው ልትሆውና ማለት ነው እንዲህ በአግርሞት ማለት ነው፣ እንደ ሀገሬ ሰው እንዲህ በአግራሞት ማለት ነው። እንደውም አንድ ምንድን ነው የሆነች ቅድም ባለፈው የሆነች የግጥም መድብል እያዘጋጀው ማለት ነው ለራሴ ምን ብዬ ነበር የጻፍኳት እሷን ግጥም እብድ ምናምን እንዳትሉኝ እናታቸው እንዲትሆንና እብድ ምናምን እንዳትሉኝ እንጂ
ዘለሰኛ ሙርጦችና የለሆሳስ እምሶች የለበጣ ፍቅር የሚል በጣም የሚገርም ግጥም ማለት ነው። ግጥሙ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በፒኤችዲ ደረጃ የሆነ ሰው ሊገመገም የሚያስቸግረው ነገር ነው። እንዲህ አይነት አማርኛ ያለው የሚያስብል ማለት ነው። ግን ዝም ብዬ ርካሽ መጽሐፍ አልሯሯጥም። ለዛ ገብቷቸዋል። እና ዘለሰኛ እምሶችና የለሆሳስ ምርጦች የለበጣ ፍቅር የሚል ነው። በጣም ነው የምትገርሙኝ። ታዲያ ማለት ምንድን ነው የምታምኑት? ቆይ ምን ቢደረግ ሀገር ውስጥ ታምናለህ? አንድ ሰው ምን ቢሸፍጥህ ምን ቢያደርግህ ታምናለህ? አዶም እኔ ትላንትና ጄኔራሉንም ሰምቼዋል። ዩኖ እኔ ግን ለኢትዮጵያን የሚመስለኝ ከወያኔ የበለጠ ደግሞ ሌላ ዘንዶ ላያችሁ ላይ እንዲሁ ልታወርዱት የማችሉ ዘንዶ እየጠመጠማችሁ አለመሆናችሁን እርግጠኛ ሁኑ ብዬ እነግራችኋለሁ። መቼም የወንድምነት ምክር ነው። ምክንያቱም እኔ ሀገር እንዲበጠበጥ አልፈልግም። እኔ ለእናንተ ነው አዶንኬር ቢናጥም ቢተበጠበጡም ግደልንም ባይበጠበጥ ግን ይሻላል ለእናንተ ህፃናት ምናምን ስላላችሁ ማለት ነው። አረጋውያን ህፃናት ምናምን አቅም የሌሉ ምናምን ስለሚባል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ከባህር ተሻግረህ ሊያውም እኮ ሎ ላይፉን ምናምን ሳይሆን ለኢትዮጵያ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገች ሴትዮ ለኢትዮጵያ ከባድ አስተዋጽኦ ያደረገችን ሴትዮ ቴሮሪስት ብለህ እማታንኳኳ በር የላትም ሀገሯን ለማስተዋወቅ ሸፍጡን የሚሰራው ያለችን ሴትዮዋ ብርሃኑ ነጋ የሚባለው ነው ሸፍጡን የሚሰራው። እነዚህ ሁለት ጉራጌዎች የግንቦት ሰባት ጉራጌዎች እሱና አንድ ደግሞ ፔንታጎኑ ምናምን እሰራለሁ ይል የነበረው ሰውዬ እዛ ሀገር ከተመለሱ በኋላ ባጫ ደበሌ የሚቆሙበት ነገር ራሱ የፔንታጎን አንድ ዊንግ ነው ወይ መስሎት ይሆናል። እሱ ለፔንታጎን የሚሰራ የፔንታጎን አንድ ዊንግ መስሎት አይቶት ይሆናል ራሱ። እኔ ግን ይችን ዓለም ሳቃት ማለት ነው። እኔ ይችን ዓለም ሳቃት እንዲሁ የፈለግከውን ሰው ከአሜሪካ አይደለም እሷን አይደለም ያንን ፋክን ተግ ቴሮሪስት ጀዋር መሐመድ የሚባል ሌባ እስር ቤት ቁጭ አድርገህ ቴሌቪዥን ሰጠ እያሞላቀክ ነው የምታኖረው። ሀገርን ሬዲዮ አስገብቶ ሲሰልል የነበረው ወንበዴ። እቺ ሴትዮ የተናገረችው ነገር ሁሉ ያረገችው ከሆነ ደግሞ I don't think she make it up. And these high profile people she contacted and considered as a senior kind of, you can call her, except the government don't employ her, she's actually a high class diplomat for her country. She is the real ambassador. ውታፍ ነቃ የሆነ ደርቲ ማተፋከር ፍጹም አረጋ ከበደ አረጋሚ የሚምለጠምለጥ አይደለም። የሰውየውን ጠለቸው ሳይሆን ትንሽ ይሻላል ከእናንተ ግን ያው ገረድን አይደለም። ዲስ ኢዝ አምባሳደር እኮ ለመሆን መሾም የለብህም። ስራ ሬፑቴሽኗ እቺ ሴትዮ ይህን ኖርማል ሽኖክ ኤቭሪዶ የፈለጋችሁትን ኮንስፓይረሲ ማሰራት ትችላላችሁ እኮ ምድረ ጠጃ ጫታ በዳጣ ምንድነው ጫት በዳጣ የቃመ ለፍላፊ ምናምን አንጥታችሁ ማሳበር ትችላላችሁ። ግን እቺ ሴትዮ ድሮኛ ወጣቱን ሚኪ ሌይልን I remember the search. The only thing I remember when she tell that story, she did a lot of magnificent jobs of an ambassador. That is an ambassador. Look, if what I heard yesterday about her is true,
And the people really she's suspicious about is something people that I think are very tricky people. እነዚህ አሸብሻቢዎች እንደ ታማኝ በየነ ግንቦት 7 8 ሲሳይ ገናም ነው። እነዚህ ትሪኮች ሁሌ ኢትዮጵያዊነት ሲል ላይ እንዲህ ደረታቸውን ገልብጠው የሚታዩ ግልብ መሀይሞች ማለት ነው። አማርኛ መጻፍና ማንበብ ብቻ የሚችሉ መሀይሞች ማለት ነው። በጣም በሰስፒሽን የማያቸው ሰልፊሽ የሆኑ ኢጎይስት አይምሯቸው የታወሩ አይናቸው በርቶ አይምሯቸው የታወረ ማለፋከሮች ናቸው። and she was talking about them here and there. But to me, Akilio Haptewald, when people talk about Sahafi Akilio Haptewald, he tried hard while he was in exile, and he was not even an ambassador, but personally. This is also, there is a female, but I didn't know her. I didn't know such a female exists because she's never been in the news or whatever. Maybe people in America noticed her, this woman. And then I said, like, this is a senior citizen who should be respected. If it was in America, they will award her like, like this Barack Obama kind of people. They bring their influential American kind of guy. Any American president who show up, he pick people and he award them like Barack Obama awarded Brooks Springsteen for singing this anti-war song in the 1960s, born in the USA and all and that. Bob Dylan, even musicians. And he copied that culture. And this punky come in, he awarded this ሶስት ምላስ ያላቸው ማለት ነው, snakes with 3 tongues. When መለስ ዜናዊ is this, when it is መንግስቱ ኃይለማርያም ዘራፍ. When is this, okay, they're just musicians, so I don't give a fuck anyway. It's better the influence and stand on behalf of people, because musical integrity in the Western Hemisphere is more about people or being anti-war or being this green revolution kind of, being a part of something positive, not being a part of supporting a certain government that shows up. That's not it. It's more vital and more noble than that. The things that I know I'm talking about, not the things that I don't know don't exist. Usually the things I know is something that is real. I don't make up stories. What I observe, what it should be, what is logic that must be. But where we come from in Ethiopia, things are fucking tricky. It's so fucking tricky. It makes me wear this glass. But my eyes are perfect. But I go to these fucking places and they tell me, this, that, and when I walk, it makes me look like fucking midget. So I don't wear it because I don't have problem there. I don't have sight problem. I can't see what is behind the clip. Ain't got no problem in that shit. When I look at bitches, they never face me more than 10 seconds because it's as if you're piercing the heart. Kind of eyes that I got. Anyway, I cannot claim like I'm a playboy or whatever. Don't make me laugh now. Don't make me laugh. I want to come down and tell my stories. But anyway, I mean, instead of awarding this woman, honorary some kind of silver star for a military or American military or honorary something, you tell some kind of what do they call this international police, metropolitan, what was the name, Interpol. You tell Interpol this woman is a fucking terrorist. Are you fucking serious? What makes you say that? I mean, I don't know the deepest secrets of stories, but I mean, it is ridiculous. One is that I don't have to know nothing, but
If a woman have such kind of reputation, she felt she belonged to that place and she love it dearly. She don't even raise her infant child and she abandoned her to with her ex-husband to to give her full time in service of her country. You call her a bloody terrorist? I mean, how am I supposed to call them Mama Garsa? Huh? How am I supposed to call Shimadas Abdisa, Tayyidinda, and the biggest terrorist there is Abiy Ahmad? How are we gonna call these people then? These people, when they are internal security, when they're working for the Office of the Internal Security of the land, they were leaking documents supporting the Oromo Liberation Front that is slaughtering people till this day. What the fuck? What the fuck is terrorist mean? To terrorize a society is, I don't know. Firstly, define basic definitions. Like, what is a society? What is a country? Like I say, a country is the place and the people in it. All right, the mountains, the rivers, people. A society is the people. You call society, young and old, girl, female, male, everything. In European, in Western sense, including their fucking pets and everything, they could say we love it. You know, plants that they like, you cannot mess with. The cats they got, it's just a family kind of thing. Okay, let me go back to my banana republic. Let me finish that one. Okay, so if she served that society she come from abroad, when people are really fucking greedy, 40 years you are a professor, you never see a fucking country. And this woman dedicated, ever since she was in France, you know, or some kind of model or whatever she was. I mean, I heard an interview yesterday. She was telling her entire story. And she was not even nervous that she's afraid of you since our bitches because she say, I know high profile people. Just Interpol cannot just accuse me and take me and give me to this civil service college uneducated cadre dogs of some kind of retarded gov. And their fucking dogs or YouTube dogs like the Ahnasha, the Hawasha, the Zibahasha kind of silly medias and trashy people. You know, she can oppose the government. You should cut people like that red handed, really terrorizing the country or the people. Otherwise, you cannot search people on Interpol like you care for about Ethiopia. That's the worst conspiracy you can think of is, you know, that thing, Ethiopia hagri ሙኝነሽ ተላላ እመማይ ሙኝነሽ ተላላ የሞተልሽ ቀርቶ ወንበዴ ጋላ በላ የሚለውና ምንገጥምልን እኔ መቼም ለጊዜው እንደታየ እንደ አ፣ ጋሽ ታንቶ አታገኘኝም። መንገድ ላይ ሆይ ስል ከነዚህ የውሸት ያልዘመተ የዘመተም አርበኛ ነኝ ያለ የሚጮህበት ላይ አታገኘኝም ሲጀመር ማለት ነው። እንዲሁ ይሄ ብልግናችሁ፣ ይሄ እርቢታችሁ ግን ይሄ የደርግ ጊዜያዊ ጠባቂ እርቢታችሁ ማለት ነው መቼ ነው የሚበርድላችሁ? እናንተ የጎበረባችሁ እብዶች ማለት ናችሁ። እንዴት አይነት ነገር እንዲ ሰው ክብር ለሚሰጠው ክብር አትሰጡም? እንዲ ይቺ ሴትዮ ከሆነ እኔ እንግዲህ አንድ ለእናቱ ጸሐፊ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ የሚባሉ ሰው he really defend his country in the worst times, in the worst times, almost in the dawn of scramble for Africa. He did what he did. High caliber people, Pan-Africans, Afro-Americans, they fought a battle. Even though we don't come out in general in this globe, our representation don't come out safe to keep us safe in everywhere we might be, you know.
but they did what they could. I thought, okay, it's over there. This female to me, and she's never been told, her story has never been told, but this kind of woman shouldn't be hidden. If all what she say without, if she don't have any covert motive, I mean, how could a woman can have such influence and have a covert motive when all she did in the past was trying to help her country to create institutions in her ability to support the community that she's a part of, or that she used to, you know, a place she used to live in. No, what is the problem? How the fuck is Interpol terrorist? How the fuck I call Jar Muhammad Bakala Garba? Iskel Gabisa? Hmm? Uh, Gabriel Mescal Singh? Gabriel Mescal Singh in Iskel Gabisa? Saga Ararsa? And all these people in mainstream Western media, they hated the country. They hated the country that they were competing to lead, not even with other group of ethnic group elite, but precisely with the people of their ethnic group, the today's gov, the so-called today's government led by Abiy Ahmed. Their competition is even with their kind. When they are so disgusting to look at, these people, man. Remember 3 years ago, red carpet, the whole city, the entire city is flags and this impulsive use, I don't know, and all that Oromuma big party ended up in division. And some of you are abroad, hate people, hate language, hate cultures, hate ethnic groups who live next to you, to the point you see these people must be fucking eradicated from the face of the earth. I mean, what the fuck is this? I mean, what is this country? Can anybody just bring me there? And I cannot bring me nowhere. These Dutch people put me like hostage. I'm a fucking hostage around here. I have no fucking basic right. 22 years, I have no right. I have no citizenship. I have nothing. It just, they put me hostages. They put me in a tight list for some kind of weird ass experiment. I don't know. But somebody who live in America, you tell me, what is this fucking country anyway? This America, what is their moral value? What is their, who is a criminal? Who is a terrorist to them? I don't understand. They have a professor in their country. For example, this professor is Kelgabisa. Coming out telling people the only thing that makes me proud in this fucking world is that my kids don't speak Amharic language. I mean, you cannot be a hater than that. I cannot imagine. I cannot imagine raising kids and telling them some historical narrative and telling them don't speak Orominya, and I only learn to speak in Amharic, and I tell them if you speak in Amharic, hey kids, yeah, Papa. If you speak in Amharic, I'm a kapaplap in US, a monster's language. I mean, what kind of a species this world constitutes? What kind of species are there in this fucking planet? What is the world order? What is morality? What is the basic thing that they teach these fucking Western people, teach to other people? What is cool? What is morally accepted? Because it's confusing. Because these people are university lecturers and shit. It confuses me. And now you tell me this woman say I even talk with Democrats. I know Barack Obama long before he became a president, when he was a senator. I try to connect big people. I try to approach big people and to the best of my ability help Ethiopia. So no wonder the terrorist is in the country. Actually, in this world,
They have a word they use, terrorist. The people who terrorize people, use the word terrorists and they violate the freedom of ordinary people. That's what I understand. You call terrorists if some weaponed men and women or some paranoid gang, they come and they just kill civilians with impunity. This is terrorizing people because you have no reason. Armed struggle, armed struggle is something that you fight against a government military, or selective killing, or maybe people that you think they work for the government, security personnel, high profile people. That's what rebels do, as far as I know. In Colombia, with the FARC against this government, the Tamil Tiger, this is how they do. The guerrilla, they attack, you know. There may be incidents in civilians where lorries and buses travel. It can happen here and there, but basically that's what we know. This you can define terrorist. A terrorist is a state enemy, like me sitting here in Europe thinking that I'm in a safe place and telling some group of people to kill some other group of people or to hate them, or whatever these people are, like Gabriel Maskal Sanyi, a doctor who have a real job in America, Professor Eskel Gabisa. But this woman never say a word like that. These people that they accuse never had a single, not even a slip of a tongue kind of, you know, meaning, opinion about anything. They may have a political attitude. They may think you are wrong, or they may think you are fucked up and you should be toppled. And that is the right of a human being. You know, a political kind of thing I have to have. I am a human being, I'm not an animal. But I cannot say kill these people. The people, your enemy is these people. Kill them is something else. And it becomes more fucked up if you are a high profile person who say, I represent this kind of people. Representing this kind of people, I come in international medias. But these international medias, they don't verify what I am and what I say in my private windows. They don't dig. They don't have personnel in mainstream medias to study who is this person that he talk about different issues. No, welcome, hey, and they paint you perfect, and you already have some kind of nickname, a Western kind of education nickname, or doctor, professor, this shit, a fucked up nickname, you know, to paralyze people like with all kind of shit. Are you dumbass motherfuckers, man? And then a high profile kind of woman who's supposed to be awarded the highest decorated kind of award. If Ethiopia got one, I don't think they got one. And if they got one, the ones who gonna award you are some kind of trash people who think they're government, who just keep Ethiopia hostage just to use Ethiopia as a means of borrowing money from IMF or World Bank, or to tax people, to just keep people hostages. And they tell me this woman is in a terrorist list. Okay, forget this woman. Let me go to my country. ጋሽ ታንቱ ምንድን ነው ያሉት ሲባል ጋሽ ታንቱ እኔ እንዱ ጋሽ ታንቱ ትክክል አንድ አልተናገሩም ብዬ ባስብ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ብዙ ሰው ብዙ ነገር ይናገራል። በጣም ጸጸትና ንዴት ስላለባቸው ነው። ግን አንዳንድ ነገር ጀስቲፋይ አይደረግም። አንጀስቲፋያብል የሆኑ የማይባሉ ነገሮች ሰዎች ሊሉ ይችላሉ ተናደው። ልክ ጀዋር መሐመድ በሜጫ እንቆነጠሳቸዋለን አንገታችንን እያለ ነው አልጃዚራ የሚጠይቀው። አሜሪካ ውስጥ ያን ስላል አልተከሰሰም ወይም ማስጠንቀቂያ አልተሰጠውም ምንም። በቃ ይሄ እንግዲህ ደንበኛ የቴሮሪስት አክት ነው።
አሜሪካ ላይ እንዲህ ብሎ ቢሆን ኖሮ እስር ቤት ገብቷል። if Jawar Mohammed say the things he say about Ethiopians and about the division he created in the measures he say verbally in America, it is a felony, a1 felony. He could be charged for that, you know, because in England, I remember a lot of radical Muslim people. They say that they were putting them in for long in prison. In Ethiopia, if I think America will say if a guy is a terrorist from Ethiopian background, we will support him financially, kind of thing. Okay, but ጋሽ ታንቶ አሁን የሚባለው ሰውዬ ብዙ ጊዜ ኦሮሚያን ያዋርዳሉ፣ አማራን ይክባሉ ምናምን በሆነ በአጭር ነገር ዲፋይን የሚደረግ ነገር አይደለም። ሰውዬው የሚያወሩት ስሰማቸው ጋሽ ታንቶ የሚባለው ሰውዬ የሚያወሩት ምንድን ነው? የሚያስቡት አምሃራ የሚባል ብሔረሰብ ኢትዮጵያ ላይ ለተደረጉ ነገሮች ሁሉ ኦን ዘ ፎርፍረንት ከሚጠሩ ህዝቦች ነምበር ዋኑ እሱ ነው ብለው ነው የሚያስቡ። ኮንትሪቢዩሽን ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ትምህርት ለማለፍ ቤዚክ የሆኑ ኮርሶች ይኖሩታል አይደል? ለምሳሌ ሊቪንግ ሰርቲፊኬት ኤግዛሚኔሽንስ የሆኑ ትምህርቶች መስት ናቸው የሆነ ዲፓርትመንት ውስጥ ለመግባት እንበል ገብታችኋል? ኮንትሪቢዩሽን ይባላል ይሄ። ወይ ደግሞ ኦኬ ልጆች ሲፈተኑ አንዱ 90 ያመጣል፣ አንዱ 80 ያመጣል፣ አንዱ 70 ያመጣል። 80 ያመጣው 90 ካመጣው በላይ ደንቆሮ ነው አይደለም? ያው ወይ በጣም ከሱ በላይ ይበልጣል ማለት አይደለም። በቃ የሆነ ጥያቄዎች የልጅ ተሳስቷል፣ ይሄኛው እነዛን አግኝቷቸዋል፣ ያ ማለት ነው ግሬድ ይባላል። በዛ መልኩ ታሪክን ወደኋላ ተመልሰው ሲያዩት ሰውየው እንደዛ ሆኖ አገኙትና አማራ የሚባለው ብሔረሰብ ለኢትዮጵያ ብዙ ነገር የከፈለ ነው። በየትኛውም ኮርነር ላይ ጦርነት ከተደረገ ያ ብሔረሰብ እዛ ይሄዳል። ተሰልፎ ብቻ ሳይሆን አሰልፎም ይሄዳል ብለው ተናገሩ። ስለ ብዙ ነገር ስለ ስነ ጽሁፍ አነሱ ምናምን። ኦኬ ኤትኒክ ክሌንዝ አደረጉ ሰውየው አላረጉም። እኔ በሰጡት ኢንተርቪው ብዙ ኢንተርቪው ላይ ሰምቻቸዋለሁ። I wouldn't be equally offended if this man thought that the Oromos were in place of Amhara. Would you be so much that you want to put this man in prison, or you beat him up? A very old man, a historian, someone who supports his family, who's not trash like you people. እንደናንተ አደርባይ ደርቲ የሆናችሁ ደርቲ ወጣት ሆነ አውሮፓ ውስጥ ገብተህ ወጣት ሆነ ብር የምትለምን ከኢትዮጵያውያን ማለት ነው። ኤድስ ያዘኝ እያልክ የምትፎክር ኤድስ ያዘኝ ብለህ የምትፎክር ምድር ሌባ ባለህበት በ40 ዓመትህ በምትለምንበት ጊዜ በ70 ዓመታቸው እዛው የሚወዱት ሀገር ላይ ሆነው ታሪካቸውን ሳይንቁ የአገር ታሪክ ብለው ያመኑበትን የተናገሩ ሰውዬ በወሮብላ እየከበብክ ማስቀጥቀጥ ሌንጮ ለታ ተከብሮ ሚሊዮነር ሆኖ የቴሮሪስት ገንዘብ በልቶ 80 ሚሊዮን ብር ሆዱን ቆንዝሮ ያመራራ ጉዲና የሚባል ግምጋላ ባለበት ቆሻሻ ወሮበላ ህዝብ ለህዝብ አፋጣው የሰው ስጋ የሚበሉ ሌቦች ባሉበት ሀገር ላይ እንደ ስዩም ተሾመ አይነት ይሉንታ የሌለው ደርቲ የሆነ ማለት ነው። ደርቲ የሆነ አይምሮ የናወዘ ኮንስፓይሬሲ ቲዮሪስት እና የሆኑ ሰዎችን ታርጌት የሚያስደርግ ሌባ ባለበት ሀገር ውስጥ እንዲሁ አትሊስት በእድሜ እንደው አይቀፋችሁ? እኚህን ሰው የመደብደብ ችሎታ ካለ ይሄ ሌንጮለታ የሚባላን ግን ጋላ ስለው ለምን ደም ይፈላል? ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ይሄን ህዝብ ከዚህ ህዝብ ማፋጠጥ ነው። ይሄ ሰውዬ ግን አማራን ከኦሮሞ ጋር ተፋጠጥ አላለው። አትሊስት
የአማራ ህዝብ ኦሮሞን ህዝብ ገድሏል አላለም? እንደ ተስፋዬ ገብረአብ ያለው የዚህ ህዝብ የታሪክ ተዋጽኦ አገር ለምትሉት ነገር አሁን ላላችሁበት ሀገር ይሄ ይሄ ነኝ የሚለው ህዝብ ብዙ ተዋጽኦ አለው ነው። who cares then ለምን ትናደዳለህ? ምን አገባ? ምን ያበሳጫል? እኔ አሁን አንድ ሰው ኦሮሞ አንድ ሂስቶሪያን ተነስቶ ኢትዮጵያ ስለተደረገው ነገር ሁሉ ኦሮሞዎች ለኢትዮጵያ ያደረጉት ነገር ይበልጣል ብለኝ እሰየው እንኳን ያደረጉ አርጎ አሁንም ጨምሩበት ነው የምልህ። ልክ ትላንትና ቪዲዮ ሰራ እንዳልኳችሁ ማለት በቋንቋችሁ ኢትዮጵያ ያላችሁ በኦሮምኛ ድልቅ አርጉት። ኦሮሞማ ያላችሁ አደልቁ። ኢንክሉሲቭ አይደለም። በአማርኛ እንደሚደረጉት ሙዚቃዎች ኢትዮጵያ ብላችሁ ዝፈኑ። ትግሬም ሆኑ ሶማሌም ሆኑ በቃ ያ ነገር ያቀራርባል። የሆነ ናሽናሊዝም የሆነ አጥር ለጠላቶች አጥር የሆነ ሲምፕል ምን ያበሳጫል? እናንተ አንድ አከበር ነው የምትባለውን ጉርጥ ተሳደበ ብላችሁ ሰው ላይ ግድያ የምትሄዱ ሰዎች ሽማግሌ ሰው በጫማ ጥፊ በምን ደብድባችሁ ቱቦ ውስጥ የምትጥሩ ሰዎች ከእናንተ ጋር ማን ይኖራል? እናንተ እኮ ከዛ በኋላ እኚህ ጋሽታንቱ ይሄ ሽቶን የሆነ ዝንጀሮ ማለት ነው ስታየው ማለት ነው ስታየው ሊተራል የሚመስለው በቃ ምርቅን ቀን ሙሉ እዛ ኮንጎ ጫካ ውስጥ ቀን ሙሉ ለንደን የሚኖር ሳይሆን ኮንጎ ጫካ ውስጥ ቁጭ ብሎ አሁን የኮንጎ ዝንጀሮች ቅጠል ነው ይበሉት፣ ቀን ሙሉ ቅጠል ነው ይበሉት። ወዳቸው ውጥር እስኪ ቅጠል ነው ይበሉት። ፊኒቶ ቅጠል አንዳንዴ ሀምፒን ቅጠል በልቶ ፍጥጥ እንደኔ ነው ቁጭ። እኔ አንዳንዴ ለረጅም ጊዜ ቁጭ ብዬ ፈትቼ ቁጭ ማለት ይችላል። ይሄ ቀን ሙሉ ፓት ሲነፋ የሚውል ነው የሚመስለው። ፓት አፍሮ እንዲያንጨው እንዲውሉ ብሎ ይሄ የተንገረበበ አይኑን አንገርቦ ይሄ ደም የሚያፈላ ይስቃል። ደግሞ ሲስቅ ምንድን ነው እኚህ ጋሽታንቱ የሚባለውን ጠይቆ ምንድነው ሲስተማቸው እነዚህ ይሄ መሀል ሜዳ ይሄ ምናምን ብልግናቸው መሰል ሰውን ኢንተርቪው ያደረጉና ይጠይቁና ሰው ኢንተለጀንት ሲሆንባቸውና የሚያወሩት ነገር ነንሰንስ መሆኑን ሲያውቁ መጨረሻ ላይ የነሱ ፖይንት ተናግረው መዝጋት ይፈልጋል። እንደዛ ላይ ያደረግ ሲል እኚህ ጋሽታንቱ የሚባሉ ደግሞ ቆቅ ናቸው። እዚህ ክርክር ላይማ እኔ አንተን ካሳፈርኩ በኋላ ያንተ ንግግር ሳይሆን መዝጊያ። አብዛኞቹ ኢትዮጵያንን የሚሉት ልጋጋም ጣቢያዎች እነዚህ ዩቲዩበሮች የሚታለሉት ለዚህ ነው። አንድ ልጋጋም ውሸትና ለሀጩን አዝረብርቦባቸው መዝጊያ ታሪክ ሁሉ እሱ አድርጎ ይሄዳሉ። ሰው የሚዲያንና የጭንቅላትን እንትን አያውቁም። አሁን ክለብ ውስጥ ብትገቡ ክለብ ውስጥ ዲስኮቴክ ውስጥ ብትገቡ ብዙ ሙዚቃዎች በአንድ ናይት ላይ 2 ሰዓት አንድ ክለብ ውስጥ if you stay in a club for like 2-3 hours there will be a lot of songs but your brain have some kind of the song that it captures when you go out ከተዘፈኑ ዘፈኑ ሁሉንም አይደለም የምታስታውሰው የሆነ ዘፈን ነው የምታስታውሰው they don't know how mind music እንዴት ኮምፖዝ እንደሚደረግ ከጭንቅላት ጋር ያለን ጨዋታ አያውቁም። ሚዲያ ይከፍቱና አንድም ባለጌ ይጠሩታል። አንድ ባለጌ ሎጂካል ያልሆነ ኢራሽናል የሆነ ደንቆሮ መጥቶ ጣቢያ ላይ ማለት ነው የመዝጊያ ብልግናውን ከተናገርከው ሰው የመዝጊያ ብልግናውን ነው የሚሰማው። ከዛ ወዲያ የሰው ጭንቅላት ጀስቲፋይ ማድረግና እንዘላ አይሄድም። የኢትዮጵያ ብሶቶ የተረገመ ጭንቅላት ነው። ደንቆሮች ናቸው። በዚህ ወቅተው ዞር ስትል በዚህ ቢወጉም በቃ እንደ ድንቁር ድንዝዝ ያላችሁ ስለሆናችሁ ጫውቱባቸው አላጫውታሉ። የሱንተራ ቻይልዲሽ ወሬ ሊያወራ ሲል ኖ እንደዛ አይደለም ብለው መዝጊያቸውንም በራሱ ፕሮግራም የራሳቸው መዝጊያ አረጉለትና ይሉ ሲስቅ ይሄ ሽቶንድ ዝንጀሮ ሲስቅ when he was laughing when he fucking laughing እርግጠኛ ነኝ እንዲያን ነገር ፐርፐትሬት አድርጓል። ያ ማለት ይሄ ዝንጀሮ ይገደል ማለት አይደለም። እኔ ፕሮሞት እያደረኩ አይደለም። አክቹአሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝብን የሚያገዳድሉ ብዙ ሰዎች እንዲገደሉ ፈልጋሉ። ኢንዲቪጁዋሎች ህዝብን ማገዳደል ስለሌለባቸው መቀጣጫ ማድረግ እዛ ሀገር ግን እነሱን መቀጣጫ አርጋቸው እንዳይባል ቀድመው
ኢትዮጵያውያኖች ወይ አማራዎች የሚሏቸው ይወዳቸዋል ብሎ የሚያስቡትን ሰዎች እየቀጡ ያሳያል። ትሸማቀቃል። ከዛ አንተ ሽመልስ አብዲሳ ላይ ጥርስ መንከስ አይደለም ቤቱን መገላመጥ እንድፈራ ያደርጓል። ይሄን በደርግ ጊዜ ደርጎች ሲያደርጉት የነበረው ነገር ነበር። የዛ ጄኔሬሽን ግን ሬዚስት ያደርጋል። የ14 ዓመት ልጅ ህጻናቶች I remember when I was a kid when they tell me about what it was in the past then I was not born. 14 years old children they mess up with pamphlets and shit, distributing pamphlets for IHAPA shit. That's why the terror was there, red terror and white terror. Because people have another frequency. Within these 40 years, ሐሞቱ የፈሰሰ ሰቨርትድ የሆነ ተፈጥሮ እንዲኖረን አድርገው ፈሪ አድርገው ነው የሰሩ። ከዛ the same monster grab power። ለዛ ነው አብይ ሲመጣ ፕሬዲክቲቭ ሆኜ በቃ ድርጎች ናቸው እናታቸውን ልብድ ድርጎች ናቸው የመጡት ስላቸው ኖት ነሰሰርሊ ደርግ የሚባለው ሰዎች ሽማግሌዎቹ አገር የሚሉት ተሰብስበው ለማለት አይደለም። It's a kind, it's kind of species. You know, socialist people, socialism is an idea, but it will be adopted by a human brain who think this ideology is more fair to society. There are kind of brains who think like that. For example, in terms of religion, people can be believers of different religion, right? And there is at times that your mind can be triggered to the point that you don't believe even it's easy to be a convert in one day. Yesterday I was a different person, man. Today I may believe in God or I may not believe in God. Human brain is tricky, you know. It's just like that. It's just like that, people. Even there is science to make fucking shit on your fucking head like that. You have to understand that. And these people, when they fucking, you know, mess with people's lives, and this kind of species exist, this kind of cruel minds exist in this world. I may be one of them because people have to see in the way I think who I am. Because so ለራሱ ኮምፕሮማይዝ ምናምን ኮምፕሮሚ ምናምን ስላለ ማለት ነው ኮምፕሮማይዝ ስለሚያደርግ ለራሱ ጥሩ ነገር ሁሉ ስለሚሰጥ ማለት ነው መጥፎ ነው የሚለውን ነገር ሁሉ አክሴፕት ላደርግ ይችላል ስለራሱ። እኔ አሁን የናዚ ካራክተር ሊኖረኝ ይችላል። ላመንኩበት ነገር ሰዎች ላይ ጨካኝ ሊሆን ይችላል። You know, same wise. At least I know this thing. So when these people show up, when Abiy Ahmed show up, it's not about አሁን ተማርኩ የሚለው ወጥቶ እኛ እንዲመስሉን ነበር እንደዛ አይደለም። ሊመስል አይችልም። You have to be predictive. መስሎኝ ነበር የለማ መስሎኝ ነበር ተብሎ አይኖርም። You know, አውሮፕላን ማብረር ሳችል አውሮፕላን ላይ ወጣ ከተከሰከሰ በኋላ እንደው ባጋጣሚ ከዳንክ አይ መስሎኝ ነበር እንዲምነዳ መስሎኝ ነበር አትልም። አገር መንዳትም እንደዛ ነው መስሎኝ ነበር ይላል። ወይ ደግሞ ኦን ጆብ ትሬኒንግ ነው እስቲ ልሞክረው ያንገጫገጭኩ ልሞክረው መኪና አይደለም። It's a serious issue, you know. All right. እነዚህ አይነት ደርቲዎች እንደሚመጡ ታውቃለህ። You know. እና ሰፓሬት ደግሞ አታርገው። አንድ ሰው የሆነ ነገር ኮሜንት ሲያደርግ ታዲያ ኦኬ ለሀገሩ የሚቆም ወታደር አይኖር ነው አይደለም። ለሀገር የሚቆም ሀገርን የሚወድ ወታደር መኖርና የሆኑ ደንቆሮ ወታደሮች መንግስት ስር ሆነው ደግሞ ህዝብ ላይ ሞንስተር የሚሆኑ no, that is a different issue. That's a different issue. ብዙ ሀገር ላይ ታቻለ አይደል ሚሊተሪ don't really engage in internal affair, you know. A martial law in America, they say it is a martial law. This is never till now, I think, except conspiracy theories, there is no real martial law that American military is deployed and hitting people except the police and SWAT team and this shit. You know? You don't have that. You see? Before that shit happened, you already have that experience, you know, with the TPLF. You have to think like, no, which kind of people we have to hate? Why would I disrespect Marara Gudina? Not because I don't know my culture and he's an old person. No. But I don't give a fuck how old you are. You can
You can be as old as Matasula. Matasula, what the fuck is this biblical dude? Matusala, or Abraham. I don't give a fuck how old you are. You can be 400 years old like a fucking turtle. I don't give a fuck. If you know, the respect will come with the whole package. When you're older, I want you to be calmer and to be more responsible than me. But when you go out and say you keep Oromo people as hostages to see the other group as an enemy kind of guy, your entire life is that is you, then I have problem with you. I have no right to respect you. ሰው እንደነዚህ አይነት ደርቲ የሆነ በጄኔሬሽን ላይ ጋምብል የሚያደርጉ ሽማግሌዎች ሂልተን ላይ እንደ ትልቅ ሰው ውስኪ እየጠጣ እንትን እየተቀናጣ አቦኮ እየተባለ እየተከበረ አንድ ሰው ግን ትንሽ ኑሮ ላይ ሆኖ የኢትዮጵያን ታሪክ ወዶ ጸሐፊ ሆኖ የራሱን ኑሮ የሚኖር ሰው ይሄ አሁን ኒውትራል የሆነ ኢንተሌክቹዋል ነው። የራሱ የሆነ አስተያየት ይኖረዋል። መንገድ ላይ ጠብቀ መኪና የለውም ወይ አይጠበቅም ብለህ ብትደበድበው ምንድነው አንተ? ዩር ደርቲዎች ናቸው። በቃ አብዮት ጠባቂ እኮ የሚባለው ይሄ የሚጠብቀው አብዮት ነው፣ ሰውን አይደለም። አብዮት ነው የሚጠብቀው። የሚጠብቀውንም አይረዳማ። ሶሻሊዝም ምን ይሁን በአለም ላይ ያለውን ኦርደር ምን አያውቅም። በቃ አብዮት እየጠበቀ ነው። እኔ ነው ሰው መሀል ሆነ አብዮት ነው የምጠብቀው። እንዴት ይሆናል? እንዴት ነገር you know it's crazy. አትሊስት የድሮቹ አብዮት ጠባቂዎች በተራ በተራ ሰፈራቸውን ይጠብቁ ነበር። አንዳንድ ቤተሰብ አንድ ቀን ላይ እኛ ሰፈር አይተኛም። when I was a kid you don't sleep, why? To save, to keep people. But even they call that even, but actually they're protecting people. But they say አብዮትን እየጠበቅን ነው ማለት አብዮት is a synonym for peace, a synonym for order. You know, there will be some kind of dialect, some kind of political language it becomes. When I was a kid, that was the scenario. But at least we felt safe, and at least we felt safe till they come with their green clothes and then they try to pick young people for military unwillingly. And then after 4 months, this nigga, nobody knows where he is. He's dead long time ago. You know, the same kind of people are now this Abiy Ahmed and his fucking shit. And their lies always they point their fingers to outside forces. Who did it? Egypt is doing this to me. This guy is doing this to me. This guy is doing this to me. But all the mess is in the country, and you're supposed to govern the country. አሁን ለምሳሌ ብርሃኑ ጁላ የሚባለው ሌባ ትላንትና እዛ አርበኞች ላይ ወጥቶ አርበኛ የሚባለው ዘራፊ ላይ አጫሉ እንዲሳ እውነት ነው የተናገረው። አጫሉ እንዲሳ ነፍሱን ይማረው እንዲህ ምን አለ መሰለህ ሰው ይናደድበታል። እኔ ግን ያስቀኛል፣ ምክንያቱም እውነት ነው። አዲስ አበባ ውስጥ አሁን ፈረስ ቤት አለ፣ ግን የአዲስ አበባ ሰው ፈረስ አይጋልም። በቃ እንትን ናቸው እና ስለ አድዋ ስለሱ ዘመዶች ጀግንነቱን አሁን ያወራል። ይሄ አሁን ሲሪየስ የሚወሰድ አይደለም። ይሄን ሰምተህ አጫሉ ልግደል ብለው ትነሳበት ነገር አይደለም። ስቃህ የምታልፈው እኮ ተራ ነገር ነው። እኛ ድሮ አዲስ አበባውን ይኸው ፈረስን እንኳን አይጋልቡትም እኮ እነዚህ የሚኒሊክ ምናምን የሚሉት ይኸው የጎተቱት ነው። ፈረስን ሄደ እያለ ከት ብሎ ይስቃል። በዚህ የሚናደድበት እኔ ግን በእንዲህ ነገር አይናደድም። ሁሉ ጊዜ ሚኒሊክ እያሉ የሚያፋጥጥ ነገር ሲያወሩ ደሜ ይፈላል። ፎርስ የሚያደርጉትም ሰዎች አሉ ነው። ይሄ ህዝብ የሚያናጭቅ ነገር ላይ ለምን ቢዚ ትሆናል? ሰው ኦሮሞ ኢትዮጵያ ውስጥ በተደረገ ታሪክ ኦሮሞ ከሚባለው ብሔረሰብ የወጡ ሰዎች which is ኦሮሞዎች እንበለው because ይሄ ንግግር ራሱ ሁለት ትልቅ ንግግር ነው። ኦሮሞዎች ማለትና ከኦሮሞ ብሔረሰብ የወጡ ሰዎች ማለት የተለያየ ነው። ምክንያቱም ሁሉም የሀገሩ ሰው ሁሉ ወታደር አልነበረም እኮ ይዛ ጊዜ ከተጣዋድ ሲመታ እኮ የአገሬው ህዝብ ግልብጥ ብሎ እኮ አይሄድም እኮ አገርም ይጠብቃልም ይዋጋል። ያ ሁሉ ዲቪዥን ኦፍ ሌበር አለው፣ ሃይራርኪ አለው። ቁርጥ ስጋና ጠጅ ለመብላት ብቻ ውትድርና የሚገባም እኮ ይኖራል እዛ ውስጥ። you have to know like Kanzari, if you go to an Ethiopian military, I don't want to be divisive, but I want every individual to ask why he is in the military. ምንም ነገር ስላጣ ተስፋ ቆርጦ ወታደር መሆን ይፈልግ ሰው ይኖራል።
ሪሊ የናሽናሊዝም ኖሽኑና የሆነ በጣም ሶፊስቲኬትድ የሆነ የሀገር እንትን ደግሞ ዲፕ የሚያስብ ሰው ኖሮ ደግሞ ወታደር ሊሆን ይችላል። ሰዎች የሆነ ቦታ ይሰበሰባሉ፣ ግን በተለያየ ሪዝን ሊሰበሰቡ ይችላሉ። በኢን ጀነራል ለአንድ ዓላማ ሊሰለፉ ይችላሉ። what makes you think the fact of yesterday is different than today? ትላንትናና ዛሬ እኮ አንድ ነው። አሁን ለምሳሌ ይህ ቤት ወኪቻ የሚባል ለሀጫም ልጋጋም ዝንጀሮ ማለት ነው። ስቶ እንዲሆነ ዝንጀሮ ማለት ነው። ሌባ ሌባ ደንበኛ አማርኛ የሚችል አዲስ አበባ የተወለደ ዘረኛ ዘረኛ የምትለው አባት ኦሮሞ ከእናት ኦሮሞ ምናምን አይደለም። ስለዛ አይደለም we never give a fuck, he capitalized that we never give a fuck። እና እነዚህ የአዲስ አበባ ገርዳሚዎች ያታል እንጂ የሚያሻፉ ዶር የሚሰሙ ሚል እንደዛ አይነት ሰዎች ስሙት እንጂ እኔ እንደዛ አይነት ሰውን አልሰማም። ሁለቴ እሰማሃለሁ፣ ብልግናን ሳይ ዘጋሃል ፎrever አልሰማቸው አቶ ታዲዮስ ይሄ ነገር አጣላ ነው ማለት እኔ አቶ ታዲዮስን በሆን ደግሞ ሌላ ጨምርለታል። አይደለም ድሮ አማሮች ናቸው ሞር ኮንትሪቢዩት ያደረጉት ወይ ናቸው ብዬ ማውራት እኮ አይደለም። ዛሬ ራሳቸውን አታዩም ወይ? እስቲ ዛሬ እንግዲህ እንደው የትግራይ ህዝብ ሁሉ የቲፒኤልኤፍ ደጋፊ ነው እንበል። እንደዛ ካሰብ ነው ትግራዮች ላይ ወንጀል እየተሰራ ነው። ምክንያቱም ዴሞክራቲካሊ የመረጡት ሰው እንዳይገዛቸው ጦርነት ታወጀባቸው ወይ ጦርነት ተነሰሰባቸውና ቀድማ አታካርጉ ብለን እንውሰድ። የነሱ ናሬቲቭ እንውሰድ። አይደለም እነዚህ ሰዎች ፓወር ላይ ሆነው ከፓወር ስትራግልም በፊት እዛው ጫካ ውስጥ ገብተው ህዝቡን አስጨንቀው በጀት እያስደበደቡ ምናምን ብለህ ደግሞ የአንድ ናሬሽን ውሰድ። የትኛውም ናሬቲቭ ውስጥ ብትገባ ግን አንድ ሀቅ ውስጥ ትወጣለህ። ከትግራይ ማህበረሰብ የሚወጣ አንድ ኢሊት የሆነ ኮንፍሊክቲንግ የሆነ ከሌላ ሶሳይቲዎች ጋር የሆነ የያዘ አይዲያ ይዞ ይመጣል። በቃ ፋክት በምንም በኩል እንትን አድርጎ በየወቅቱ ለሚፈጠረው ትንታኔ መስጠት ትችላለህ። ግን ኢን ጀነራል ደግሞ የሆነ በርድስ አይ ቪው የሆነ ደስሳ እንዲ የሆነ ሁሉ ጊዜ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ተለቅ ያለውን ነገር አይቶ እኮ ዲሳይድ ማድረግ ነው የማትችሉት። ሆነ ብላችሁ በየአመቱ በየቀኑ የሚመጣውን ሰው ዛሬ አንድ ሰው ያመጡላቸዋል። አንዱን ሹሞ አንዱን ሲሽረው ደግሞ ስለሱ ያወሯቸዋል። በቃ ቢዚ ያደርጓቸዋል። የሀገሪቱን እድሜና ፊውቸር እየገደሉ በተራ ነገር ማለት ነው። እዩት እስቲ እንደው ኢን ጀነራል ኦኬ ዛሬ ኦሮሚያ ውስጥ ጀንማሮ ይወጣና እኔ አይደለሁም እኔ ህዝብ አልገልም እኔ ከህዝብ ከገቨርንመንት ጋር ጥላለኝ ይላል። ቪኦኤ ላይ ግን እሱን ብቻ ነው የሚጠይቁት እንጂ እሺ ጥላለ ግን ኦሬዲ ታጣቂ ቡድን ሀገር ውስጥ ታጣቂ ቡድን ሶ ገቨርንመንቱ ኦሮሞች ናቸው አብዛኞቹ አትፈልገው ያ ኦኬ ይሄ ኦሮሞ መሆኑን አክድ ጀማሮ ኦሮሞ ኦነግ ሸኔ የምትሉት ደግሞ የሆነ ኒክኔም አለ። ኦኬ ኦነግ ሸሌ ነው የሚሉ ሸሌ ማለት በአዲስ አበባ ቋንቋ ሸርሙጣ ሲያጠር ነው። ሀገሩ ላይ ያለምንም ሪዝን ጦርነት የሚከፍት ወይ ህዝቡ ሳይገደል ጦርነት የሚከፍት ካለ ሸሌ ነው። ዝም ብሎ ህዝብ የሚገል ካለ ኦነግ ሸኔ ሳይሆን ኦነግ ሸሌ ኦነግ ሸርሙጣው ማለት ነው። ሸርሙጣዎች ናቸው። ኦኬ ምንም ስም ተሳሳተው ግን ያ ነገር አለ ዛሬ አማራ መገደሉን ይደማተር ጉዳይ ኦኬ ይደማተር ጉዳይ ዛሬ አላችሁ። ውጭ ሀገር የእናንተን ኢንተሌክቹዋሊቲ ኢትዮጵያ ስለሚባለው ሀገር ሳያፍሩ አገሩ አሁን ፌር ነው እናስተዳድረው ብለው ገብተው ከተጣሉ በኋላ ደመልሰው ባውንስ ባክ አድርገው ደግሞ እነዝቀል ጋቢሳ እነ ገብረ መስቀል ደሲሳ ምናምን የሚባሉ ግምጋሎች ምን እንደሚለፈልፉ ትሰማለህ። እና ምን ስለ ድሮ ምን አሰራ? ድሮ አማራ ኮንትሪቢዩሽኑ ትልቅ ነው ብለ ምን አሰራ? እስቲ ዛሬ ፋኖ ነኝ ምናነኝ የሚል ሚኒሻ በየወለጋው በየከበደ በየዓለሙ በየአንተን ክልል ሄዶ ሰው ሲፈጅ እስቲ ያሳየ የለም። ሬብል ግሩፕ የለም። አትሊስት ኢንሲደንቶች አሉ ትላላችሁ። ለምሳሌ አሞንግ ዘ ኢንሲደንትስ በቀስት ሰው ሲገሉ ጉሙዝ የሚባለው ጋር ሆነ ብለው ኦሮሞማ ከሚያደርገው ብልግና አንዱ
የአማራ የሽናሻ ሰዎችን ከዛ የማፈናቀል ከዛ ደግሞ በአንድ ወቅት ነው እሱም የተሰማሁት የፋኖ ምናምን የሚባሉ ተደራጅተው ሚኒሻዎች ተደራጅተው ሂደው እዛ ጥቃት አደረሱ ነው። ግን የሆነ ሬብል ነኝ ብሎ በኢንተርቪው እንደነ ኦነግ ሸኔ ምናምን የታጠቀ ማሽንገን ያዘ ዲሽቃ ያዘ ምናምን የሚባል ነገር በአማራ የለም። ትግራይ ውስጥ ቲፒኤልኤፍ አለ። ወይዘር ትግሬዎች ሁሉም ቲፒኤልኤፍን ይረዳሉ ወይ አይፈልጉም ወይ በቃ ፖለቲካሊ በጣም ከርስ የሆነ ሲቹዌሽን ላይ ናቸው። ምክንያቱም ልጆቻቸው ራሳቸው ስልጣን ይዘው እንኳን የእነሱን ሴፍቲ ሳይጠብቁ ቢትሪ አድርጓቸው የማይሆን ጋምብሊንግ ውስጥ ገብተዋል። ያ ሆኗል። አብይን አደረገው በልበል እሱ አይደለም። ያንተ ልጆች ስልጣን ይዘው 30 ዓመት ዛሬ እንኳን አጥር ደጅ እንኳን ሴፍ እንዳንተን ካረጉ የፖለቲካ ፌለር ነው። ልክ የአማራን ህዝብ እነዚህ ገረዶች እንደሚያስበሉት የትግራይንም ሰዎች ቤዚካሊ ነምበር 1 ቲፒኤልኤፍ ነው ያስበላቸው። ምክንያቱም ሌላውን ጠላት ብለ አማራውንም ጠላት ብለው ኤርትራን ይዱማተር ማን ጠላት ብለ ግን አብሶ ደግሞ ስልጣን ላይ ቁጭ ብለ ታይሙን ሰርቭ ካረከው በኋላ ህዝብን ፕሮቴክት የሚያደርግ የፖለቲካል እንትን ሰርተ ባርጌኒንግ እንትን ሳትይዝ ከሄድክ ያንተ ፌለር ነው። ስለዚህ አሉ ትግራይ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የደቡብ ሰዎች ምንም አይነት የሬብል ግሩፕ የላቸው። as we know it now ሙስጠፌ የሚባለው የሚያስተዳድረው ሶማሌ ኤክሰፕት ከአፋር ጋር ሆነ ብላችሁ አጋጭታችኋቸዋል። ግን እየሄዱ የሆነ የሚያጠቁ ነገር የላቸው። ኦሮሞማ አለው ያ ከፍተኛ ካንሰር አለው እና ምን ጋሽታንቱ የሚባለውን ሰው ማስራ አይደለም። እኔ ጋሽታንቱም ቢሆን አንተ ልጋጋም ዝንጀሮ ከለንደን የአብይን ብር ልታናፈነፍ ወይ መሬት ልትቀበል ግም ዝንጀሮ እነዚህ አዲስ አበባ ኢትዮጵያንን የሚሉ ገረዶችን ተጫወትባቸው እንጂ እንደኛ አይነቱ ሳቀ ሁሉ ይገባዋል፣ ፌዝ ይገባዋል። ጀዋር ሲመጣ አብይ ምንም የሆነ ሰው አልመሰለህም። ኔጎሽት የሚያደርጉ የሆኑ ትላልቅ ሰዎች ብለው መርጠህ በዛ ስፓኒንግ ውስጥ ጀዋር ሾው ስለነበር እሱ ስር ተለጠፈ ነበር። እሱን የረሱ አንተን ሚዲያ የሚያዩ ልጋጋም ሸርሙጦች እነዚህ ገሟሮ ጊቶች እፈጃቸው ነበር ነው የራሴ ያልኩ። ስንት የሚሰማ ስንት ጭንቅላት ያለው ኢትዮጵያ የለመዱት ወሬ አለ። ቅዘን የሚል ልጋግ የሚል ልጋግ ያ ሲነገራቸው ቀንተ ነው። አሁን በዚህ ዝንጀሮ ይቀናል። የእንግሊዝን ንግስት ንብረት ቢወርስ በዚህ ዝንጀሮ አልቀናም። I don't care። ግን እንዴት እነዚህን ትሰማላችሁ? Remember when Jawar was so famous? It was a time that Jawar there was this guy, literally, comparing him with Carlos Cabaro, comparing him with Bin Laden, even flattering him like, if he's a peaceful guy. I know that feeling because I was also in that kind of tune. Is this guy this famous and influential? I wish. Actually, what he's saying is performed by Abiy or whatever kind of conspiracy they create. What he was saying is happening till now, except they tell us he's in prison with big screen, talking with his Rwanda fucking ugly bitch in Minnesota. I don't give a fuck. Minneapolis or whatever. You remember that time? He is the number 1 guy. ይሄ ደግሞ ይሄ ልጋጋ መሀል ሜዳ የምትሉት ሸርሙጣ የኤርትራ ባንዲራ የሚለብሰው አሁን ቤዚካሊ እነዚህ ሰዎች አማራ የሚሉትን ህዝብ ወይም ደግሞ የሱ ኢሊት ወይ ደግሞ እሱነን የሚሉትን ሰው ነው አንጀት የሚያቃጥለው እንጂ ባዶ አይደለም። መጽሐፍ ሊሸጥ አይደለም። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ምንድነው የሚያደርጓቸው? ህዝብ አስታራቂ፣ አገር ሰላም አቅኝ። ለምን ጋላ ነው? I don't give a fuck if he's ጋላ። አያቸዋቸው ግን when was this ጆዋር መሐመድ የዛ ጊዜ እንደዛ አሁን እስር ቤት ከተውታል። እስር ቤት ግን ሳይገባ በፊት he was larger than we just it's unbearable። የሰዎች እንትን በቃ ሰው እስካይመስል ድረስ አንድ ጠንቋይ ልጆች በቃ የሆነ ያበዱ የጋላ የአክራሪ እስላም ምናምን ጠንቋይ ልጆች ሊያውም ትክክለኛ እስላም እኮ አይደለም፣ ዲሰንሲ ያለው ምናምን አይደለም። በቃ እነዚህ ቃልቻ ሸርሙጣዎች ቤቲ ምናምን ዘመዳ ሰፈራቸው ሁሉ ቃልቻ ቀፋፊዎች ማለት ነው።
ሊተራሊ ቀፋፊዎች የሚከብዱ ሰዎች ማለት ነው ደርቲዎች ከእንደዛ አይነት ቤት ይወጡ የሆነ የተሳከረባቸው እብዶች ወጥተው ማለት ነው እነሱ ስር ገብቶ ነበር ይሄ መሀል ሜዳ የሚባለው የኢትዮጵያ ባንዲራ ላይ ተናፍጦ ይጣላል የኤርትራ ባንዲራ እየለበሰ ኢትዮጵያ ኤርትራን ተናፍጦ አሁንም አይገባችሁ እነዚህ ማን ነው ኢትዮጵያ ይለኛል እኔ ነኝ ኢትዮጵያ አንተማ አይደለም አንተማ ፋክን ኦፖርቹኒቲ ዝንጀሮ ነው እኔ አድንገባ ፋክ ደመቀ መኮንን የሚባለው ግም ወጣ ይሄ ግም ወጣ አይ ዶንት ኬር አገሩ ላይ ዲስታንስ እና እንዲ ነው ፕሬዘንታብል የሆኑ የሚከብዱ ምሁሮች 5 ደቂቃ ሲያወሩ ምን ጉድ ነው ነገረኝ ይሄዱት ብለው እንዲ አይተ ሰምተም ማታቆን ነገር ነገረው የሚሄዱ አንዳንድ ሰዎችም እንኳን አሉ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ይብል ሌላው ታፍኑ እንኳን ስንት ሰዎች አሉ ጀንትል የሆኑ ዕውቀት የሚያወሩ አይዲያ የሚያወሩ ሰዎች አሉ ከደቡብ ከመም ብዙ ሰዎች አሉ እናንተ ለምንድን ነው የምንሰማችሁ እናንተ ተራ መሀይሞች ተራ መሀይም የእንግሊዘኛ ቃል መሀል የሚያስገቡታል ይሁን በቃ የሚያስጠላ ምንም የማያውቁ በቃ ኤሌመንተሪ ያልተማሩ ረህጦች ማለት ናቸው እነዚህ ምንም ታወራው ለምን ታሪክ ምን አስወራ ታሪክ ምን አስወራ እኔ በጣም ደስ የሚለኝ መሰል አሁን ለምሳሌ እንዳጫሉ እንዴስ አንድ ሰው መጥቶ እንዳለ 9 ጄኔራል ኦሮሞ ነው እኛን እንደውም ደፋር የሆነ ጀግኖቹ ሮማ ሄዶ የታገለ ብትለኝ ኢቭን ያ ኤድሳም እንዲሲል ደስ ነው የሚለው ህዝቡ እኮ ለዛ ነው እኮ ደስ ብሎ የሚሰማ ኦኬ ቴል ሚ ዩር አ ሂሮ ቢኮዝ አይ ዋንት ማይ ካንትሪ ቱ ቢ ፕሮቴክትድ ባይ ሂሮ ፒፕል not to use that to be empowered today በቃ ይሄ ሰው ሽማግሌ የሚያስደበድብ አይደለም ይሄ ምንም ያጣላ ነገር አጣላ አንተ እኔ ነኝ ጀግናው ብለህ ካሰብክ go ahead ትግሬ ነው ጀግናው ብለህ ካሰብክ ኮር ስቴት ነው ብለህ ካሰብክ no problem ኮር ስቴትነቱን ጀግንነቱን ግን ዛሬ ሰዎችን ለማዋረድ ለመርገጥ ስትጠቀምበት ግን problem you punk especially ረህጥ ለሃጫም አንተን እጅን ይዤ ማስተማር የምችል ሰው ባንተ 20 ብር እየተወረወረልህ በእነዚህ ሸርሙጦች ኢትዮጵያንን በሚሉ ግሞች እየተረዳ ኢዚ ላይፍ ስትኖር ስታይ ደም ያፈላል ኦፍ ኮርስ ይሄ ከቅናጋ ሳይሆን is not normal ሰዎችን ያስገደልክ ሰው ላይ ያፌዝ ውስጥ ለውስጥ ምን እንደምትናገሩ ምን እንደምታስቡ እያወቀን ማለት ነው እኔው ማንንም ኮንታክት የለኝም ግን ኢዚ በጣም ፕሬዲክተብል ናቸው እናንተን ለማወቅ is easy to for me it's easy እና ያደም ያፈላል አሁን ታንቱ የሚባለውን ሽማግሌ እዛ ሄደ የምትሞግተው ወይ ደግሞ የሆነ ፐርሰፕሽን ቀራጭ ለመሆን ነው መካሪ ለመሆን ነው በቃ ሰውየው እንዲያስባል አንድ ሰውዬ ነው ደግሞ ታንቱ የሚባለው ሰውዬ ብቻ ነው እንደሚያወሩት ሌላ ሰው የለም ደግሞ ፓወርለስ የሆነ ሰው አሁን ለምሳሌ አባዱላ እንደሚባለው ጅብር ይታርድ ከሆነ አው ከትግሬዎቹ ጋር ሆኖ ሲበላ ነበር ከወያኔዎቹ ጋር አሁን ደግሞ የበላተኞቹ ጋድፋዘር ሆኗል he's the godfather you know ይሄኛው ዶን ኮርሊዮኔ ነው ያኛው አብይ የሚባለው ደግሞ ተከታዩ እንደ አልፓቺኖ ተከታዩ ነው ገባ እንዲህ አይነት የዶን ኮርሊዮኔ ማፊያ ቢዝነስን ሰው ቢሆን ኦኬ ይሄ ሰው ኢንፍሉዌንስ አለው እዛ ቦርድ ሜምበር ነው የቦርድ ሰብሳቢ ነው ኤርላይንስ ምናምን ብለ ታየዋለ ሰውየው ማን እንደሆነ ቢኮዝ ያገር ገንዘብ ላይ ነው የተከመረ ጅብ ግምጋለ ይሄ ሰውዬ ሳምሶናይት ይዞ በመንገድ ላይ የሚተረብ ተርሞ ደሞዙን ይዞ የሚበላ ሰውዬ አማራ ነው ታሪክ ትልቅ ታሪክ ያለው አለ ብለ ተደበድቧል ታስራዋል ዋይ አሁን ሌንጮ ለታ የሚኖርበት ሀገር ላይ 30 አመት ህዝብ ላይ ወንጀል ሰርቶ አሁንም ስልጣን ላይ ያለ ሌባ ያለበልኝ ጃስ ስትላቸው እናሳያለን እኛ ከሌለ ሌላ አውሬን ለቅባለን ይያል የሚያስፈራሩ ሌቦች ያሉበት ቦታ ላይ ስዩም ተሾመ እንደው ከለፍላፊ እንኳን ልግደል ብትል ስዩም ተሾመና ጨርሰው ነበር እንዴ ኮንስፓይሬሲ ያወሩ ስዩም ተሾመ መሀል ሜዳ ስዩም ተሾመ መሀል ሜዳ ይሄ ዝንጀሮ አቤቱ ኩቻ የሚባለው ዝንጀሮ እነዚህ ሰው ዝንጀሮች እኮ በቃ ራቆታቸው ናቸው ግን ለምን ህዝቡ ዘግቶ ለምን ያሳፍራቸው መጽሐፍ ይገዛቸዋል እነዚህ የሚጻፉትን ያገዛል ሰው ያነባል ፋይናንሻሊ ስትሮንግ ካረከው ይሰውዬ በኋላ ደባው ሰርቶ በህዝብ ካለቀ በኋላ ይገባል እነዚህ አተላይ ሸርሙጣ ልጆች ማሳፈር አለብን
ማሳፈር አለበት። እየሳቁ እኮ ነው ህዝብን የሚያስጨርሱት። እየሳቁ እኮ ነው የፖለቲካ ደባ የሚሰሩ። አሁን ይሄን ሰውዬ እነሱ ብልጥ ቢሆኑ ከዚህ ሰውዬ ጋር ዲስታንስ ቢወስዱ ሞር ለሚሰሩት እንደውም የድንቁርናቸው ድንቁርና ለሚሰሩት ብልግና ይጠቅማቸዋል። ይህን ሰውዬ ኮንፈረንስ ሲያደርግ ራሳቸውን ነው ሞር ራቁታቸውን የሚያሳዩት እንጂ እኔ nobody has to be angry for if he thinks like his group of people are more heroic than the other. No problem. But if you become heroic now, having a gun, having machetes on other people, this is trouble. This is called terrorism. This is a bloody domestic terrorism. The terrorists are in the country. In the government is a terrorist. His offshoot kind of groups that they make conspiracy and deny it, and now it's just a legal term now. You know, today the parliament, they say terrorist group TPLF. Who's really TPLF? Who is really Onyx? You don't know. You see, it becomes more abstract. It becomes a political statements and scrutiny. Even they call what was his name, man? ይሄ በየሆቴሉ እየሄደ የሚገተርላቸው በግ ማለት ነው። ይሄ የአብርሃም በግ ማን ነው? ይሄ ምንድነው? ባልደራስ ምናምን መሪ የምትሉ ማን ነው? ቴሮሪስት ብለው ይዘውት የለ እንዴ? ከጀዋር መሐመድ ጋር ራዲዮ ይዞ የምታወራውን ሲጠልፈ የነበረው ቦሌ ቪላ ቤት ቁጭ ብሎ እንዳትነካኘው ህዝቡ ከጀርባዬ ነው እያለ ከዚህ በላይ ዶሜስቲክ ቴሮሪስት የለም። ጫፌን ብትነካች ሀገር ትናጣለች፣ በደም ትታጠባለች ሀገር እያለ ቲያትር ሲሰራ የነበረ ሰውዬ ለምን አሁን በደም አልታጠበም? ይሄ ነው ቴሮሪስት። Have you ever heard Iskandar Naga go out and say, if you fucking touch me, this land will suck in blood? No, not even. He never had one mistake in his life. ይኸው ቴሮሪስት ብለው ከሱ አጠገብ አስሮት የለ። እንደውም ለዚህኛው ቲቪ ስክሪን ሰጥተውታል ከአሜሪካ ቴሮሪስቶች ጋር የሚያወራበት ያቺ አግሊ ፋክን ቤች ምሷን እየጎረጎረች የሚያይበት ቴሌቪዥን ተሰጥቶት ነው አሉ። ጫት እየቃመ ቁጭ አሉ። እንዲህ አይነት ኩንክና ላይ እንዲህ አይነት ኦሮሞማ ሱፒሪየሪቲ ላይ እንዴት ይዋጥላቸዋል? ሀገር ረብሹ ማን አላቸው? ተጠየፏቸው። እነዚህን ደርቲዎች ተጠየፏቸው። ትላንትና ዩ ሲ ደ ጀነራል I'm support of the Ethiopian military because at least it has some kind of nationalistic implication, because these people are just ordinary people who want to defend their country, and I have no problem with soldiers or whatever. But who are these leaders? ትላንትና የሚያወራው ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ተወጥራለች በጠላቶቿ ምናምን። ከመቼ ወዲያ ነው ደግሞ በሁለት ወር እንዴን ወሬውን ከዛ ድንፋታ ረግጠነዋል እከሌን ከሚለው አፉ እየተንቀጠቀጠ ሲያወራ የነበረው ምንድን ነው? የሚሰራውን ወንጀል ለመሸፈን ነው። አማራን ገሎ አገሩን ተቆጣጥሮ መሳሪያ እየገዛ እየሸጠ ሊደልብ እንደ ትግሬዎቹ ሊደልብ ይመስለው ይው ደልቦ ግቢያቸውስ ነው በጥይት ተደብድበው የተገደሉት። ዛቱ ላፕንቱ ይፋከናስ ይበረሸፓፕ ምክትል አምሳለቃ ማን ነው እንደሚያወራው ምንድነው? ህዝቡን ቴሮራይዝ የሚያደርጉት እየወጡ ተከበን ምናምን ተከባል ወታደር ነው ይተዋጋ። በማን የተከበብኩ? ጠቅላይ ሚኒስቴር ሂዶ ይደልላል ከሁሉም ጋር ትመጡና ኦኬ ያ ዲፕሎማት አፍሪካን ይነዳል ምናምን ያላችሁን ሰውዬ አሁን ደግሞ ደባ ተሰርቶበት ብቻውን ቁጭ ብሏል። አትሊስት መለስ ዜናዊ የፈለገውን ደባ ተሰርቶበት ትላልቅ ሎቢስቶች ይዞ ቁጭ ብሎ ስሙን አትሰሙ። ኢሳያስ አፈወርቂ የሚባል ሰውዬ አይጥ፣ እሱ ድመት ቶም ኤንድ ጄሪ ሆኖ በአሜሪካ ሲን ላይ in American politics scene they become Tom and Jerry. The cat is Meles Zenawi, the rat is Isaias Afwerki. That was the scenario. Look at you. የነሱ ሰራተኛ የሆናችሁት አመዳም ጋሎች ማለት ነው። ኦሮሞዎችን አላልኩ እኔ ኦሮሞዎች ልታቆም ፈልገው ፈርቻችሁ ወይ እኔ ሰፈራችሁን አፍቆኛው። በአለም ላይ the last place ኢትዮጵያ ነው ይሄድ ቢባል ምን አፍቃይ ነገር የለም። ሄጃለሁ በቂ ጊዜ እንደዛ አይደል። just to tell you ኦሮሞዎችን አይደለም ጋላ ስለ እናንተ ጂብ ሆዳሞች
መርህ የሌላችሁ ሌባ በደርግ ጊዜ አባባባ ስትል ነበር። አሁን ደግሞ ወጥተህ የትግሬ ጄኔራል አድርጎ እሱን ክደ ደግሞ አሁን ደግሞ ሸፍጥ ትሰራለህ። ሌባ ታሪካችሁ ሁሉ የሚከራፋ ውጣና ጀግና ነኝ በል። ጀግንነትን ደግሞ ሂድ አሳይ ከቻልክ ጀግና ነኝ ቃል። በተረፈ ምስኪን ሰውዬ ቅጥቅጥ አድርገህ እስር ቤት የምታስረው ምን አድርጎ? አማራ ታሪክ ትልቅ ሆኖ መስሎ ታየው። ዛሬ ማናችሁ? ለምን ትላንትና እንርሳው? ዛሬ ማናችሁ? If there is a rebel group in Ethiopia, it is Oromo. If there is a rebel group in Ethiopia, it's Tigray. That's TPLF. And the whole world knows that. There are two armed groups now in Ethiopia. They are Tigray, TPLF, which today in the parliament they say is a terrorist group. And the number two is Oromo. OLF, Shane, you have 5-6 names. Robbing bank, killing people, assassination, abduction of girls from colleges. Nobody knows still where they are. Killing high-profile people, 6, 7, 8 of them, including the main engineer of the Grand Renaissance Dome, a famous Oromo musician, 5 senior leaders of the Amhara state, including a general who tell you you're sons of bitches, who want to attack Amhara people. America help you to do that. So are you always standing in a Pentagon branch? Pentagon branch mask, they don't give a fuck about you. You silly fuck. That's who you are. Show me in the Amhara rebel. The accusation of the Amhara militia by America is that Amhara militia, Amhara regional state and Tigray regional state have land dispute. Because of that land dispute and 30 years of frustration, the Amhara militia get in the trap of Abiy Ahmed. They go for the rescue of not only for him, even for the national army, because their country too. The country is not till now, it's not balkanized yet. But you let them face a consequence. Amara Minisha is the devil. That you don't deny. But we don't know any Amhara rebel group in Ethiopia. They never had of a history rebelling against their country. None. It's not in their DNA. They don't know that. So why we have to talk about this? ለምንድን ነው ታሪክ የምናወራው? ማነው ትልቅ ኮንትሪቢሽን ለኢትዮጵያ ያደረገው? በየትኛው ዘመን? እሱም በየትኛው ዘመን ደግሞ ወደኋላ መሄድ ትችላለህ። እሺ የትኛውስ አማራ ነው ብለህ መከራከር ትችላለህ እኮ። አሁን አማራ ብሎ ጋሽታንቱ የሚጠሯቸው ሰዎች ሪሊ አማራ ናቸው ወይ? ምንድነው አማራ ኦሮሞ የሚለው በጣም ያከራክር ሰፊ ነገር ነው። ሰውየው ግን በዚህኛው ፐርስፔክቲቭ በዚህኛው አማራ ትግሬ ተብሎ በቋንቋም በንግግር በምናውቀው እንትን ውስጥ በሚያውቁት ታሪክ ስነ ጽሁፍን የጀመረው አማራ ነው ብለው ያምናሉ። ይህ ደግሞ ማንም ይክድ የለም። የሚጻፍ ቋንቋ ያለው አማራና ትግርኛ ነው። የትግርኛ መጽሐፎች ለምን እንዳልተጻፉ አሁን እየተጻፉ ነው። በፊት አማርኛ ዶሚኔት አድርጎ ይሆናል አሩኑ በዳስዋሪ there are pros and cons of everything። ትግርኛ ቋንቋ በቋንቋነቱ ራሱ አሁን ነው ስለ ፍቅር ምናምን ያለው እንጂ ጀግንነት ዘራፍ ምናምን አማርኛ ሻፍዶ ፈረንሳይኛ እስኪሆን ድረስ የተነገረ ቋንቋ ነው። በአማርኛ ሴት ልጅ ድሮ ማስለቀስ ይችላል፣ በትግርኛ ድሮ አይቻልም። ትግሬ ራሱ ማለት ነው የትግሬ ልጅን ማሻፈድ የሚችለው በገንዘብ ኃይል በሸፍጥ በሀገር ልጅነት እንጂ በቋንቋ ውበት አይደለም። ስነ ጽሁፍ የለም። እውነት ነው። ምንድነው ይሄ መካድ? አስታረቀ ነው። ምንድነው ማስታረቅ? እኔ ሰውየው ነግሯል። እዛ ውስጥ አልገባም። ሰውየው ከበቂ በላይ ነግሯል። ዋዩ ቢ ሴንሲቲቭ ናና የኔ ቋንቋ ምርጥ ነው ተማራው ብልኝ። ኦሮምኛ ላንጉዌጅ the most beautiful language. I don't mind. It is in my country. It's a language. I don't care. I'm the bravest man on earth, but I don't mind. Because you belong here. So I need you. Okay, if you think you're big, strong guy, okay. There's a lot to fight.
He cannot feel fucked up because somebody tell you these people are brave. It's insane. There is a historical recorded bravery on their name. Not I say it, but Europeans say that. This motherfucker is my enemy. If we dismantle this kind of group of people, we can balkanize that fucking place. And we couldn't have written a black dot in our European colonialist history. They say that, a lot of them. That is what I'm to tell you. He didn't make it up because he himself is a young guy. 70 years old, he's a little child. Like Tupac say, my mama is a little girl. All the people you know that you respect and to blah blah, he learn like you from young age. What you know, what you learn, he tell you. His convention, his way of looking at it, he tell you. Why you put him in prison? For what? Tayedenda belong to prison. ሽመልስ አብዲሳ ህዝብ ለህዝብ የሚያፋጥጠው ሄሮይክ ለመሆን ህዝብ እንዲያጨበጭብለት የሚቀዝነው ግን ወሰደው ቪላ ቤት ከምታሞላቀቀው ወሰደው ኖ ሂዝ ዘ ፓወርፉል ኢዝ ኢንሴን ስለዚህ እናንተ ሁሌ ስልጣን ባላችሁበት ጊዜ በደግ ጊዜም ስልጣን ላይ ነበራችሁ የሶፊኛ መርገጥ ሬፕ ማድረግ መደብደብ ታሪካችሁ ነው እኔ እኮ እነዚህ ትግሬዎች ሳይጮሁ በፊት ነግራቸዋለሁ እነሱ አማራዎች ብቻ እየተጨፈጨፉ እነሱ ሊኖሩ መስሏቸው ሲያጨበጭቡ ቴድሮስ ጸጋይ ዶላ he say yesterday was the killing impunity of the Amhara people. Today the Tigrayans are also added. He himself. You see the expression? ድሮ አማራ ብቻ ነው የሚጨፈጨፈው ዛሬ ግን ትግሬዎች ተጨመሩ. You see? ስለዚህ Amara is a constant of the proportionality in mathematics. They're always there. Whatever they do, whatever in the country happen, ግድያ ካለ number 1 እሺ ሌላውም ሰው ተገደለ ካልክ 10 ከተገደለ 9ኙ አማራ ነው እና ሌላው የሚገደለው አማራን ትመስላለህ ተብሎ ነው የሚገደለው ወይ የኦሮሞማን ትልቁን ፕሮጀክት ታፈርሳለ ተብሎ ነው የሚገደል ግድያውም እኮ እንትኑ ሪዝኑ ይለያያል ሚስቴን በደሃብኝ ብሎ የሚገልሰውና ቤቱን ልዘርፍ ሄደ የገደለ ሰው አንበጣለ two separate things reason for killing is different reason ማለቴ እናንተ ለምን ብልግና አታቆም እንደ ከብት ደልባችሁ ማለት ነው ብልግና ለምን አታቆም you know ብልግና አቁሙ እዛ ሀገር ውስጥ ብልግና አቁሙ መገደል ቢኖርበት በለፍለፋ መገደል ቢኖርበት ኦኤምኤን ውስጥ ያለ የሸርሙጣ ልጅ ኩሽ ሜዳ የሚባል የሸርሙጣ ልጅ ለዘራ አይተርፍም ብልግናቸውና መስነታቸው ማለት ነው እነሱ በሚንደላለቁበት ዓለም ላይ ካጣ ሰው አንድ ሽማግሌ ሰው ራሱን ዲፈንድ ለማድረግ እድሜ ለፈጀ ሰውዬ ማሰር መንገላታት እናንተ ደግሞ አሜሪካ ውስጥ ድሪዛ ሀረሩ ምናም ሚዲያ ይዘን ምትሉ እኛ ገንዘብ አለኝ ምናም ለምታናፋው ሌባ ሁሉ ለምድር አራም ጋላኔን ካለ ኦኬ ያስተርቀኛል ወይ ደግሞ ያበሽቅልኛል ከሌን ያበሽቅልኛል ብለህ ለዚህ ሌባ መኪና እየነዳ ሸቅሎ መኖር የሚችለውን ሰውዬ ብር ከመሰጠው ሀገር ቤት ለምን ለታንቱ ለሚባለው ትንሽ መኪና አገዛለት ለምን በአንድ ሺህ ብር ሹፌር አቃጥርለት በሽሽቅ ከፈለጋችሁ እነሱ ህዝብ ለሚያገዳድል ሰው ሚሊዮነር ያደርጉታል ህዝብን እንዲያገዳድል ሚሊዮነር አድርገው የ50 ሚሊዮን ብር ቪላ ይሰሩለታል አንተን ለማብሸቅ ብቻ ሳይሆን ታርጌቱን እንዲመታ ተገዳድሎ እንደ ኤርትራያኖች ኢትዮጵያኖችን በመግደል አንድ ኢንዲፔንደንት ካንትሪ ሰርተው ባንዲራ ላይ እንዲተፉ አሁን ደግሞ ማጣፊያ ያጥራቸውን ኢትዮጵያ ባንዲራ ላይ እንጂ ያለሙጡን ባንዲራ ሳይው ደማቸው ይፈላ ነው አሁንም ደማቸው ይፈላል ይመስለኛል ችለውት ነው እንደምታው አማራ ናቹራሊ የኤርትራኖች ጓደኞች አይደሉ the entire history they are disgusted by our history ተገንጥለው እንኳን የኛን ታሪክ ፌስቡክ ላይ ምናምን የሚሰድቡ ናቸው የኛን አባቶች የሚያዋርዱ ሰዎች ናቸው ደርቲ ፋሺስቶች ሌቦች እያሉ ኦሮሞዎችን እዚህ ያነሳሱ ኤርትራውያን የሚባሉ ፖለቲከኞች ናቸው what the fuck you know but you let go okay now if they become peace it's be peaceful for everyone እንጂ ባለጌ ቆሻሾች ናቸው ቆሻሾች
መቼም ነገር ረስተው ሰላም የማይፈልጉ ሰዎች ናቸው። ታሪክ ያነሳሉ፣ ምን ያነሳሉ። ከዚህ ሁሉ ባለጌ መርጦ ማለት ነው። ስንት መጽሐፍ ስንት የሰዎችን ልጅ የሚያገዳድል መጽሐፍ የጻፈው ሰው በየሆቴሉ አማራው ጓደኞች እኮ አሉኝ። ይህ ድርሰትም ቢሆን ሀቅ ነው። ምን ስንት እናንተን እኮ ጨርሰዋችኋል እኮ። አክቹዋል ነገሩ ስላልሆነ ወይ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ አግሬሲቭ ስላልሆነና ሜጋ ኪሊንግ ስላልለመዱ እኮ አርገውባቸዋል እኮ ኦልሬዲ። የኤርትራ ጸሐፊ ነን የሚሉ ተማርጎታል። ሁሉም እኮ የተቻላቸውን አድርገዋል። እዩ ከዛ ሁሉ ባለጌ መርጠው የሚመጡት ማን ነው? ታንቱ የሚባለውን ሰው። ለምን ኢትዮጵያን ስትሰራ አማራ ነው ግጥም አድርጎ የሰራት ስላል ከሊንክ ደለዋል አለ። ኢቭን እንዲህ ሲል ደግሞ አማራ ላይ ስልጣን ቢሆን ችግር ነው። ዩ ነው ሰው ሊበሽቅ ይችላል። በሀገር ተወክለው እየበሉ እየኖሩ እነሱ ሀገር ሰሩ እየተባለ እየተገደለ ህዝቡ አትግደሉት። ይሄ ሀገር ምስረታ ላይ እንደ ፎርፍሮንት የነበረ ሰዎች የልጅ ልጆች ናቸው ነው። አትንኳቸው፣ ፕሮቴክት ማድረጋቸው ነው። ሄልፕለስ ፒፕል። ምክንያቱም የአዲስ አበባ ሰዎች አሁን አርበኛ ቀን ምናምን ብላችሁ ማለት ነው አጫሉ እንዳሉ ፈረሱ ላይ በቅሎም ጎትታቸው መንፈርጠጥ ስለማይችል ይጎትታል። እውነቱን እኮ የሆነች ልጅ ንግስት ትለብሳለች፣ የሆነ ልጅ ንጉስ ይለብሳል። የከተማ ልጆች አስቡት። በቅሎ የሚባል ፈረስ አይተው አያውቁም። እውነት ካልቸራቸው የሆኑ ሰዎች ኦሮሞዎች ናቸው። ከሸዋ ከገጠሩ ይወጣሉ፣ እየጋለቡት ይመጣሉ። ኑሯቸው እሱ ነው። it's just something that you laugh. it's funny to me. it's funny እኔ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለ ፈሳምነት ማለት ነው አንድ ሲኒየርን ሰው መጠበቅ የማችሉ ቢኮዝ የምጠብቁት ባለጊዜው መጠበቅ የለበትም። እኔ ታንቱ የሚባለው ሰውዬ ሁሉ ነገሩ ትክክለኛ አይደለም። ብዙ ጊዜ ሁለት ጊዜ ሲሳሳቱ ሰምቻለሁ። አልደብቅ ካልኩኝ ማለት ነው። አሁን ባሉበት ሲቹዌሽን መክሰስ አይሆንብኝና ለምሳሌ እኔ አሁን ትግሬዎች በጣም ባለጌዎች ናቸው ብዬ አስባለሁ። ለምን? ለራሳቸውም ጥሩ ስላሉ፣ ለራሳቸው ደግ አይደሉም፣ ለራሳቸው ጨካኝ ናቸው። ሰው ለራሱ ጨካኝ ከሆነና ሁሌ the best it's all or nothing. The Tigrayan politics is all or nothing. They are British, you know. That's why British always try to protect them. All or nothing. Or I lead or the entire place will be on fire. All or nothing ደግሞ most of the time እንደቺ 30 ዓመቷም ቻንስ ነች እንጂ ከእንግዲህ የኦሮሞ ህዝብ በእነሱ አይገዛም። ማን በአራማራም በማንም አይገዛም። በቃ ሁሉም ከእንግዲህ የሆነ ፌር የሆነ ነገር እስኪሆን ነው እንጂ እነሱም አሁን ኦሮሞማም አሁን ፌር ካልሆኑ ነገር ይበጣበጣል። እነዚህ ከመጡ ጀምሮ ተበላሽቷል። አይሆን ይሲ ግን ጋሽታንቱ አንድ ጊዜ ምን አለ? ብዙ ምሳሌ ስለ ትግሬዎች ሲሰጥ ትግሬዎች ብሎ ነው አይናገር። ይሄ ነው ኦሮሞዎች ብሎ አይናገርም። ኦሮሞዎች እንዲናቸው ብሎ አይናገርም። ግን በታሪክ ነው የታሪክ ናሬቲቭ ኦሮሞዎች እንደዛ አልነበሩም። ይሄ ህዝብ ወይ ባርባሪክ ነበር፣ ይሄ ህዝብ ልብስ የሰለጠነ አልነበረም ቢል ይሄ እኮ ተራ ንግግር ነው። ይሄ እኮ ኖርማል ነገር ነው። አፍሪካ ውስጥ እኮ ሰውየውን ባታምን እኮ ዓለም ላይ ሂድ፣ ዛሬ ሂድ፣ ገጠር ውስጥ ዛሬ ሂድ። እስቲ ከንፈሩን የተለተለ ሰው የዛሬ 100 ዓመት ካሳየኝ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ከፍላለሁ። ፎቶ ላይ ይቀራል። ዛሬ እኮ አማዞን እየተጨፈጨፈ ነው። አማዞን ውስጥ ያሉ እንደዛ አይነት ሰዎች በአጠቃላይ አሁን የከተማ ሰው እየሆኑ ነው። ቲሸርት እየለበሱ ነው። ቢላዋ ይሰጧቸዋል። ዛፍ መጨፍጨፊያ ዶሮ እርቢ ይሰጧቸዋል። ከዛ ሶያ ቢኒ ያተክሉበታል። ሰው ይለወጣል። እንዲህ ነው ዓለም ይለወጣል። እና ትናንትና የኦሮሞ ህዝብ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ቁጭ ብሎ ሲማር እንዳትለኝ ከዛ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲያቸውን ድረማምሶ መራራ ጉዲናን ብቻ ስላስተማረው መራራ ጉዲና ያጎቴን ዩኒቨርሲቲ አፍርሰ ሊዋ ብሎ ነው አሁን ህዝቡን ያፋጠጠው እንዳትለኝ። አዎ ይሄ ዝንጀሮ ቆዳ ለብሶ ዛሬ ፍየል ነበር የሚጠብቀው። እውነት ነው። ግን እንደዛ አይነት የሌለ ሴናሪዮን ክሬኤት ያደረግን ስለማናወራ ሰው ሁሉ ይማራል። ዛሬ ለምንድነው ታዲያ አማራ ብቻ ዕውቀት ያለው ያልሆነው? አይደለም የሰው ጭንቅላት አንድ ነው። ኢቮሉሽን ሌላ ነገር ነው ማተር የሚያደርገው እንጂ
ሞደርን ትምህርት አንድ ሰው ስለከፈተ ሌላው ደንቆሮ ነው፣ ይሄ የተማረ ነው፣ የነዚህ እውቀት ሌላ የነዚህ ጭንቅላት ልዩ ነው ማለት አይደለም። ይሄ በጣም ዲቴይል የሆነ ሳይንቲፊክ እንትን ነው። ለምንድን ነው ታዲያ ዛሬ ሞር ጂኒየስ ሰው ታገኝ ትችላለህ? ጋሞ ጎፋ የሆነ ደንቆሮ አማራ ልታገኝ ትችላለህ። ኢንቴሊጀንት ግሬ ልታገኝ ትችላለህ። ምንድን ነው ኢቮሉሽኑ ኢን ዘ ሆል ኢንታየር ሂውማኒቲ እኛ አካባቢ ያለን ሰዎች ይመሳሰላል። አይኪዋችን፣ አስተሳሰባችን፣ ካልቸሩ ብላ ይሄ ሰፓሬት ቶክ ነው። ብዙ አይነት ሰፓሬት የሆኑ ነገሮች አሉ። ዲቴይልድ የሆኑ ነገሮች በሆነ ፕሮግራም ላይ መተህ ልትተነትንልኝ ትፈልጋለህ። መጻፍም አትችልም፣ መናገርም ምንም አታውቅም። ሁሉ 20 ብር ይሰጧል እነዚህ ግምገርዳሚዎች። ለእኔ ለምን አሰጡኝም 20 ብር? አንድ ደንቆሮ ጋላ ማለት ነው በህዝብ ሚዘሪ ላይ የፖለቲካ ጨዋታ የሚጫወት የሆነ ዝንጀሮ አይደለም እኮ መሪዎች እኮ አይደለም ዝንጀሮ $500 ፓውንድ ሰርቶ ቤቱ ይገባል። ምን ቸገረው? አንዴ ጋሽታንት ብሎ አሽፎበት ሄደ። ከዛ የእሱ አይነት ግም አብዮት ጠባቂዎች ጋማ ብሎት ሰውየውን ሄዱ። አሁን ያስፈራሩታል፣ ያጎሳቁሉታል፣ ያዋርዱታል። በዛ እድሜው መጥፎ ስሜት እንዲሰማ አድርገው ይለቁታል። ጋር ነው የሚያደርጉትም ማለት ነው። ምንድን ነው ይሄ ሀገር? እዚህ ሀገር ላይ መኖር ስለምን ትፈልጋላችሁ? እንዲህ አይነት ሀገር ላይ ስንት መዋረድ ያለበት ባለጌ እያለ ማለት ነው። ኢትስ ኖት ኖርማል። ከሌላው ብሔረሰብ ኢትዮጵያ ነኝ የሚለው እኔ ስለሌላው ባላቅ እኔ ደስ የሚለኝ ከሌላው ብሔረሰብ የሚባለው ሌላ አማርኛ የማይችል ሰው ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ አፕሮች ሲያደርገኝ ሞር ደስ የሚለኝ ጀግና ነኝ ቢለኝ፣ ከአንተ በላይ ጀግና ነኝ፣ አገሪቷ የኔ ነች፣ ኢትዮጵያችን ብሎ ሲዘፍንልኝ ምን ባየው ሞር አም ፕራውድ ዋይ ቢኮዝ ዳት ኢዝ ኢምፕሪንትድ ኢን ሚ። እንዲህ እንዳስብ ነው የተሰራው ሳይኪ ላይ እንጂ አይደለም እኔ ነኝ አይደለም እያልኩ አልጮህም። አማራ ነኝ እኔ ነኝ የምበልጥ ብዬ አልጮህም። አይ ዶንት ኬር ቢኮዝ ያ ነው የሚፈለገው። አገር እንዲኖር አይደል የሚፈለገው? ሁሉም በሰላም ወጥቶ የሚገባበት አንድ ሰፈር ብቻ እንደ ዝቅኤል ጋቢሳ እንዳበደ ውሻ አንድ ሰፈር ተልከስክሶ ጋላ የሚባል ሰፈር ተልከስክሶ ጋልኛ አውርቶ የሚገባበት የረከሰ ዓለም ሳይሆን አሁን እንደሚኖርበት ዞር ሲል ስፓኒኛ የሚያወሩ ሰዎች፣ ዞር ስትል ጣሊያናዊ፣ ዞር ስትል ቻይናዊ፣ ምግብ የቻይና የጣሊያን የሜክሲኮ፣ ዞር ስትል የሜክሲኮ ቺክ፣ ዞር ስትል የጣሊያን ቺክ፣ ዞር ስትል የከሌ ቺክ፣ ዞር ስትል የአፍሮ አሜሪካ ቺክ የምታይበት ሪች የሆነ እንትን ነው የምትፈልገው ለሀገር። ለጠላት አትመኝም። አንድ ቋንቋ የሚያወሩ የደነቆረ የገማ የጋላ ማህበር አልፈልግም። ወይ የሆነ ጅልጥ አማራ መሪ የተሰበሰበበት ቦታ መኖር የሚፈልግ ሰው እብድ ብቻ ነው። ለኔ እንደዛ ለኔ እብድ ነው እንደነሱ ይሲ እነሱ የሚኖሩበት ከለርፉል የሆነ ቦታ ነው። ብዙ ነገር የምታይበት ቦታ፣ አይነ የማይረባው አይነ የማይሰለቸው ቦታ። እነሱ ግን ለፖለቲካ ድሪም የሚያደርጉን ነገር አንድ ቋንቋ የሚያወራ የሰፈሩ ሰው ልጁ አንድ ቋንቋ ብቻ ነው የምታወራው። ያው እንግሊዘኛ የሚነግድበት ስለሆነ ያለ ግድ ለእንጀራው ብሎ እንግሊዘኛ ተማሪ ይላታል። አሜሪካን የሚኖር የአፍሪካን ፊደል ያለውን ቋንቋ ግን የጠላቶችሽ ሲበድሉን የነበረ ብሎ አም ፕራውድ ዛት ሺ ዶንት ስፒክ አማሪክ ብሎ ሳያፍሪ ይነግራል። ይሄም መብቴ ነው ይላል። ኦፍ ኮርስ ይሄም መብት እኮ ነው፣ ግን ዝንጀሮ ነው። ፕሮፌሰር ዝንጀሮ ነው። ጀንበኛ ዲስፒካብል የሆናችሁ የሂውማኒቲ ዝቃጮች ማለት ናችሁ። ለኔ እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮምኛ ዘፈን አብሰንት የሆነበት የኦሮሞ ቺኮቹንም አለያቸው። ሲጀምር ካልነገረችኝ የቷ ኦሮሞ የቷ አማራቱን ሊያስቸግር ስፔሻሊ ሁለቱ ያስቸግራል። ዩ ኖ so I cannot think like ኦሮምኛም ዘፈን ማልሰማበት ኢትዮጵያ ጃሞ ጆቴ ማልሰማበት ያጫሉ እንዲሳመ ጮህበት ኦሮሞ አካባቢ መሄድም አልፈልግም። ያ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ውሸት ነው፣ ውንጀላ ሁሉ ውሸት ነው። ከኛ አዲስ አበባ ውስጥ ከኖረ ሰው ዲኤንኤ የተለየ ውሸት ነው። ፖለቲካችሁ የተጠነሰሰበት ጥላ ጅብነታችሁን የገንዘብ ማፍቀር መጥፎ በቃ ዲፕሩትድ የሆነ ሄት። እናንተ ሰዎች አሜሪካ የሚባል ሀገር ከስራችሁ እያስወጡ አሳብደው እንደኛ እንዲፈና አድርገው የሚገላቸው አሜሪካ ከሌለ አሜሪካ ራሱ ይበዳል።
ይሄን ነግራቸዋል። because my testimony I don't think I'm lying, I'm telling the truth. አንድ ወገን የያዘ አንድን ብቻ ማህበረሰብ የሚያጠቃ የሚያዋርድ የሚዘልፍ ነው ነገረ ስራቸው ማለት ነው። ለዛ ነው ጠንብ ጋሎች እናታችሁ ትበዳምለው ለዛ እንጂ ኦሮሞ ነው ዝም እየተሳደብኩ አይደለም። ምክንያቱም ገጠር ያሉትን ሰዎች ያውቃቸዋል። they have their own trouble, they have their own troubles and tribulations. They are not in this tune, I know for sure, except እየኮረኮርካቸው ተጠቅታ ምናምን እያልክ ሌላ ነገር ከህዝብ እየነጠቅ ቪላ ቤት ከከተትከው ሰው ይታለላል። ናቱም ትግሬዎቹም ኦሮሞቹን እየነጠቁ ዘበኛ ያሰረጓቸው ነበር። we know that አዲስ አበባ ውስጥ we know that። ከዚህ ሪትም ውጡ ስንላችሁ ለምንኛን አተውን? የከተማ ሰው እኮ ማለት እንደነዚህ ጠጃሞች የተደናበረ ለመጣው መንግስት ቂጡን የሚሰጥ ወንበዴ ምናምን ጠጃም ጎርጊስ ቢራ በደሌ ናፈቀው ሌባ ሆዳም ካልሆነ በእነሱ አልፈርድም። ምክንያቱም እዛ ቦል እነሱ አንዱ ነው ሆኖ አድም you know እንደ ሆላንድ ሪችስ ላይ ሆኜ እነዚህ በለፉ ሀገር ላይ ሆኜ ሌላ ነገር እንደነዚህ ትምክተኛ ግሞች መጥፋት አልችልም። ግን can you see this perspective? Can you see it from this point of view? Like, man, we have short life, man, leave us alone, man. Why you keep us busy by this fucking controversy and bullshit? Why don't you fucking leave us alone, man? You know? አንተ ደስ የሚል ሀገር ላይ ኖረ ማለት ነው። አይነ አይረበው ማትልም የሁሉ ሀገር ላይ ሆነ እዛ ሀገር ላይ የሆነ ሞኖሊቲክ የሆነ የኦሮሞማ ምናምን ዛፍ ስር የሆነ ዋርካ ስር you ቀሬና ቀሪ ብቻ እንዲህ የሆነ ፖርኖ ፍቅር እየሰሩ ምን አይነት ዓለም ድሪም እንደምታደርጉ ማላቀም ነው። እኔ አልፈልግም። እኔ አሁን አማራ ክልል ብቻ አማርኛ እያወራሁ መኖር አልፈልግም። ከተገደድኩ ግን ግዴታ ካረክብኝ ያንን በተቻለ መጠን መልቲካልቸራል ላደርገው ነው ማለት። አማራ የሚባለውን ክልል ስጡኝ፣ ቆርሳችሁ ስጡኝ ብቻ አጣጥሬ ፈረንጁንም አረቡንም ቻይናውን ምኑንም አስገባብቼ ብቻ የሆነ እንደ ደቡብ አፍሪካ አይነት ረቀቅ ያለ ቦታ ከዛ ወዲያ ግን አጥር እንደ እስራኤል ግንብ ነው የምሰራው አለ። ታሪካዊ ጸጸቴን ነው የምወጣባችሁ ነው። ግን ያን የሆነ ሎክዳውን የሆነ ሞኖሊቲክ የሆነ ቦታ ግን አላረግም። ዋይ ምንድነው አፍሪካ? እኔ እኮ ፓን አፍሪካኒዝም አም ፓን አፍሪካኒስት but I am an inclusive pan-Africanist. I don't want Africa only to be occupied by black people. Why would I do that? But the fairness I have to create it, not on the fairness of white man, because white man cannot be fair to black people. They're sons of bitches because they are tried. But me, I want them to be there, white people, Chinese people, Oromo people, I don't care, whatever kind of people. But the state is mine. That's what I'm going to do if there is that fucking place is balkanized kind of dream you should have. Because you cannot live with what kind of people. It's too poor, it's not nice. It's not nice. I live in a place only where Dutch people dominate. I almost go nuts. You cannot live with what kind of people talking what kind of language. It's not nice. This world is one big place. You live wherever you live. Why you fucking live in America then? Why don't you go back in Oromuma and live in Oromuma then? Or you should be necessarily a president. Huh? The one who suck the money. Oh, by the name of Ethiopia, World Bank, give me money. Whoop, devour. Oh, can you support us this? Give us. Whoop, America, you know me. I keep this fucking place safe. Give me money. Whoop. The people always, their lifestyle is the same. 30 years, these fucking TPLF and some bitches, they say, Tigray, blah, blah, and they say, come, we fuck all of you. They say, hey, people, come down. Come. You know us, we fire. In 3 months, in every corner of the world, no food, oh, we're dead, we fucked up. What kind of theatrical people is this? You see? Look at you from yourself, not the one who attack you. The one who attack you, you declare enemy. Of course, an enemy always attack you. Look at yourself. You know what you are capable of, what you are not capable of, how the world is. And within that reality, you try to
keep your people safe. The people you say I care, you have to keep them safe. Not you fuck them up for your power. You fuck them up and you beg on them. You make politics game on them. And you don't have a lifetime. A human being have a lifetime, one lifetime. You destroy one generation with agony, with hunger till 40, depressive people, and then psychotic, and then you don't even know the entire population is sometimes have some kind of one or other psychological problem. You don't know. You don't know what you're doing to you. You don't know. Imagine now, if I don't come from this kind of country with this kind of issue, imagine what kind of state of mind I'll be right now. Will I be speaking in the same unnerving manner, the same paranoid manner like I talk now? Maybe I'm relaxing, laughing, relatively. I wouldn't have white hair and shit. You see what you do to people? So imagine with economical problem, with infrastructure problem, with a lot of problem, imagine what kind of people even you represent. Have you ever think about, okay, we can, talk about our population of overblown kind of blah, blah. We are proud people, these people. Okay, take that aside and look at yourself, the way you live, the way you eat, the way you communicate. Have you ever seen that side of what you make out of your people? You stupid TPLF blah, blah, junks here. You yourself come struggling with a boat, fighting the entire fucking Atlantic Ocean, Mediterranean Ocean. Have you just someday pause and look back how you become to be who you are? Until when you're gonna do that and curse people in a time where Ethiopia was dignified? Actually, for an Ethiopian, during the time of Haile Selassie, for an Ethiopian guy from any area to go to abroad, he has to cry. Nigga, it's only 4 years. You graduate, you come back, don't worry. He cry, I don't go there. When you ask him why, my father have camel, my father have sheep, goats. Why would I go there? I don't want that. Look where you are now. Look now, the epidemic of Eritrean population or Tigray population, Amara population. What are you? Do you want to go abroad? You want to be in this fucking corner in this fucking experiment boxes, eating your fucking plastic till you wreck and bleed? That's what your fucking dream is, huh? We cannot capitalize the things that makes us different because of you hot-headed sons of bitches. So we got trouble. This Ethiopian diaspora supporting this nonsensical, idiotic media kind of people. I have this media. Without a shame, he said, I have a hak and nasak, mahal media. Benyo ቋንቋ ደግሞ እኛን ያበሽኩናል። የኛ ነው እኛን የሚሉት ህዝቦች ይዘው ማለት ነው። ኢትዮጵያውያንን የሚለውን ህዝብ ይዘው የኛኑ ቋንቋ ይዘው አንተው ላይ ያፌዙባል፣ አንተኑ ይዘልፋል በአንተ ቋንቋ። ከዚህ በላይ ምን? አሁን የመሀል ሜዳ የሚባለው ካንከር ዝንጀሮ፣ ልጋጋም ዝንጀሮ ማለት ነው። የሚያወራውን እስቲ ብትሰሙት ከድሮ ጀምሮ እኮ በጣም ያበሳጫል። ምንም ነገር የፖለቲካ እንትን ላብራራ ብሎ ሲያወጣ እነዚህ ኢትዮጵያውያኖች የሚሉ ብሎ አማራ የሚሉትን ነገር ሳይዘልፍ አይሄድም። እነሱ ካልመሩ ሀገር የሚመራ የማይመስላቸው ይላሉ። አብይ የሚባለው ሲመጣ እኮ በቦምብ ካልሞትኩልህ እያሉ ቲያትር ሜሎድራማቲክ የሆነ ቲያትር ሲሰሩ የነበሩት እኮ የሚሰድባቸው ሰዎች ናቸው። እኔን የሚያሳፍሩኝ ቢረሽናቸው እኔ አሁን አላለቅስም። አክቹዋሊ አሁን አማራ ነህ ተብዬው ብትፈጅ እኔ ግድ አይደለም። አዲስ አበባን ትላንት አላያችኋቸው? እንደው የፈለገ የአርበኛ ቀምር sometimes you have to kick it, you have to have fun. Okay, it's normal. I do it in my house too. But when you go outside in a collective, አጣይ የሚባለው ላይ ሰዎች ግራ ገብቷቸው በቃ አንጀታቸው ርር ብሎ ሀገሩ አስጠልቷቸው ሰፈራቸው ተቃጥሎ እናንተ በውሻ አሬ የተጠመቀ የስኳር ጠጅ እንደዚህ ለብልባችሁ እንደዛ ኢትዮጵያን ይወዳል ሽመልስ አዲስ አያልክ ስትጨፍር አይከፋችሁ? እንዴ ስንት ዓመት ልኖር ነው ግን እንዲምጡ? አያችሁ ግን በእናንተም ግን ማልፈርዴው ችግር ሰዎችን እንዴት እንደሚያዋርድ አውቆ ነው። መለስ ዜናዊ የኛ ጠላት
ችግር ነው እያለ ደግሞ ቢሊዮን ብር እየዘረፈ ድርዮች አሰማርተው የሆነ የማፊያ ቡድን ያቋቋሙ ጸጸት ያለበት በአርም ስትራግል ገብቶ የኢትዮጵያውያን ነምበር 1 ኤኒሚ ችግር ነው ያለ ሰውዬ እና በሱሪያ ያለው አድሚኒስትሬሽን ምን እንዳረጋገሩን ታውቃለህ? መሀይሞች ፈልፍሎ የለመለመላቸው ማፊያ ጋሎች በሉት ራሱ ከነ ግሩፑ በሉት። አንደሞ እነዚህ ደግሞ ኢቭን በልተው ደግሞ አሁን ደግሞ አርፎ ቁጭ ብሎ ተስማምተው አገራችን እየመሯት ነው። ተነካክሰው በ3 አመት እንዳበዳይ ጥባብ ተነካክሰው ይሄን የኦሮሞማ እብደታቸው ብቻ ነው ያገናኛቸው። በቃ እንዲተፋጠው ቁጭ ብለዋል። ሰው እየረበሹ ደደብ ደንቆሮ የሶስተኛ ክፍል ሰው ላይ የሶፊኛ የሚረግጡ ምናምን የምናየው ካሜራ ሰው እንዲ አንገት ሲደበድቡ ሲረግጡ የሚታዩ ሰዎች ወጣፋክ ዲስ ነው። እኔ እኮ አሁን እንደ አዲስ ነው የማወራው፣ ስለሚደብረኝ ነው የማወራው እንጂ ዩቲዩብ ላይ ማንም ምንም ሰጥቶኝ አይደለም። ፋስ የሚያኝ ሰው የለም። ጋኖስ ይሄ ራሱ ስክሪኔ ማለት ነው። ምንድነው ኢንተርፖል የኢንተርፖል እንትን ይሁን ላይፍ ዩቲዩብ ምናምን የሚል ፌክ ዩቲዩብ የሚሆናል አዶን ነው። እኔ ምን አይነት ዓለም ውስጥ እንደምኖር አላውቅም። ብሬን ወይ አሴይቴን ወይ በሚለው ማለት ነው 2 ሰዓት ነው ያወራው ብቻዬን ማለት ነው። እሺ አሁን ኮሜንት አድርጉ ምናምን አለም። ስለዚህ እናታችሁን የተበዳችሁ ማለት ነው ታንቱን ልቀቋችሁ፣ ሼባውን ልቀቁት። ደስ ባለ ጊዜ ይው የምትጠሩት ሚዲያዎች እናንተ ቢቾች ማለት ናችሁ። እናንተ ቢች የሆናችሁ ሚዲያዎች ያንን ልክስክስ ጫታ ሚሊዮነር ያደረጋችሁ ቢቾች ከእንግዲህ ታንቱ የሚባለውን ሰውዬ ኢንተርቪው ለማድረግ ከፈለጋችሁ ሰውየው ሴፍ መሆኑን ካወቅ በኋላ ነው እንጂ ኢንተርቪው ማድረግ መብት የለም፣ መከልከል አለበት። ቴሮሪስት የሰባተኛ ሸርሙጣ በከባድ መሳሪያ የምትጠበቅበት ሀገር ላይ የፈረንጅ ሽማግሌ አግብታ ጀርመን ሄደች። የሰባተኛ ሸርሙጣ በከባድ መሳሪያ የምትጠበቅበት ሀገር ላይ ከሀገሩ ወጥቶ የማያውቅን ሽማግሌ ማጎሳቆል፣ ማሰር፣ መደብደብ፣ ማስፈራራት this is not normal. It's not normal. ኦሮሞ ጀግና ነው ካልክ ወጣና ኦሮሞ ነው ጀግናው፣ ሌላው አገሩን አልሰራም ብለበት ችግር የለው። ላፍረሰው ልግደል ብለህ ስትነሳ ችግር አለብን እኮ አልኩህ እኮ። ጀግንነት እኮ ዲክሌር አድርግ። that's what we need. I need a heroic Ethiopian Somali, a heroic Ethiopian ethno nationalist Somali dude I love. That's what we need, because we want a peaceful house that all the groups of people love and adore and love to live there, admire that thing. That's what we need. አማራ ነኝ እኔ ሀገሩን የሰራሁትን እኔ ስላለ ለመጣለዋለሁ ትግሬው I don't care። አይ እኔ ነኝ የሰራሁት ስለዚህ እኔ ልብላ ካልክ ችግር አለ። ያቱን ሁሉም መብላት አለበት። እኮ ሲምፕል ነገር ነው። ኮንፊውዝ የምታረጉት ነገር ሲምፕል። ስለዚህ ታንቱን ልቀቁት። ለኢትዮጵያ ትላልቅ ውለታ የሰሩትን ሰዎች ቴሮሪስት ከምትል አንተ አብይ የምትባል የ42 ዓመት ልጋጋ ያንተን የጋላ ጓደኞች መነጽር አድርገን እንደማፈያ ስትሳሳም የነበርከው ይሄን የጋላ ማህበረህን ቻልክ ልቀመው። ከቻልክ እስቲ ዝቃኤል ጋቢሳን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚቀሰቀሰውን ነገር ከ18 ዓመት የቲፒኤልኤፍ ሜምበር ጋር ይወጣና እነዚህ ሁለት ትላልቅ ህዝቦች ትግራይና ኦሮሞ ሁለቱ ትላልቅ የኢትዮጵያ ህዝቦች ከባድ ጥቃትና ጄኖሳይድ እየተፈጸመባቸው ነው ይላል። ዛሬ የ18 ዓመት ትግሬ በኢትዮጵያ ገንዘብ ከብሔራዊ ባንክ በተዘረፈ ገንዘብ ኮምፒውተር ምናምን የተማሩ ስሊክ የሆኑ ልጆች ማለት ናቸው። ሜቢ ለነሱ ነው ይሄንን ብሮድካስት ማድረገው። በጣም ዊርድ የሆነ ዓለም ማለት ነው። ወለጋ የአማራ ነው ብሎ ሪሰርች ሰርቶ ቢኤ ዲግሪውን የያዘ ግምጋላ እዝቅኤል ጋቢሳ የሚባል እንዲሁ በዛሬ ዘመናው ሁለት ህዝቦች ጦርነት ተከፍተባቸዋል።
የኦሮሞ ህዝብና የትግራይ ህዝብ እነዚህ ሁለት ወንድማማች ህዝቦች ሊጠፉ ነው። አጀንዳ እየሰጡ ነው። አሁን ፖለቲክ ዲዛይን ቀረጹ ማለት እግዚአብሔር ያሳያችሁ፣ እግዚአብሔር ያሳያችሁ። የዛሬ 3 ዓመት እኮ ቀይ ምንጣፍ ተነጥፎለት ቲራኒካል የሆነ ቲፒኤልኤፍ ተደመሰሰ ብሎ ስልጣን ሊሰጠ ይሆን ምናምን ሲሳሳሙ ደራርቱ ቱሉ እስክስታ ትመታለች። ይህ ጀዋር የሚባለው እንዲህ ይላል። በቃ እኛ እዚህ ቁጭ ብለን እናያቸዋለን። እንዴት ቲያትር፣ ይህ ሀገር ምን አይነት ቲያትር፣ ምን አይነት ሜሎ ድራማቲክ ቲያትር ነው፣ ምን ጉድ ነው እያለ እናያቸዋለን ማለት ነው። እስቲ አስቡ። just 3 years ago, it's not even 30 years ago, it's not in 83. ደራርቱ ቱሉ እስክስታ እንዲህ ትወርዳለች የጀዴ ትላለች ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ደርቲ ጋላ አለ፣ እስቄል ጋቢሳ የሚሉት ደርቲ ጋላ። እዚህ ጋር ያ ቴሮሪስቱ አለ፣ ጀዋር መሐመድ የሚባለው ደርቲ ቴሮሪስት ማለት ነው። ሁሉም ተሰልፎ ማለት ነው። የሆኑ ሽማግሌ ሰውዬ የሚከበሩ በኦሮሞ ይመስሉኛል የሆነ ዊልቸር ላይ ቁጭ ብለው በቃ ኦሮሞ በቃ ትግሉ አለቀ በቃ ተብሎ በቃ እኛ ኦኬ this is the story all that shit ኦኬ። እንግዲህ ቲፒኤልኤፍ ተደመሰሰ ብለህ ነው የገባው። አሁን ምንም ሳያፍር ማለት ነው የ18 ዓመት ትግሬ ልጅ እሷም የምትጠይቀው ቲፒኤልኤፍ ጥቃት ላይ ነው ተብሎ ነው እንጂ ለትግራይ አስቦ ካልሆነ እንዴት ነው የሚተማመኑት? እንዴት ነው እነዚህ ሰዎች ተማምነው ህዝቤ ብለው ደግሞ የሚያወሩ? እንደ ፖለቲካ ምን አይነት ሽርሙጥና ቢሆን እንዲታወራል? ሁለቱ ሊጠፉ ያሉ ህዝቦች ኦሮሞና ትግሬ ላይ ነው ጦርነት አሁን በአለም ላይ ተው ይላል። ከዛ ይዞሩባል። አይ እነሱ ያሉበት ዓለም ወይ እነዚህ ሰዎች ዳሪን ሰብስታንስ ነው የምትለው ማለት ነው። ችግር ነው። ትግሬዎቹ ኦኬ ጦርነት የተከፈተበት ቦታ ነው። እኔ ግን የኦሮሞ ህዝብ ጦርነት ተከፍቶበታል። ኦኬ የኦሮሞ ህዝብ የምትለው የቱን ነው? እናንተ ቢገር ኦሮሚያ ለመስራት የምታስወግዱትን ዳያሌክት ከሆነ ይሄ በጣም ፐርቨርት የሆነ ኤክስፕላኔሽን ስለሰማሁት ነው። የሸርሙጣ የሚያወራውን ስለሰማሁት ነው። አማሮ ምናምን የሚባል ገና እንደገቡ ደግሞ የሆኑ የኦሮሞ ዳያሌክት ተናጋሪዎችን ሲጨፈጭፉ ነበር ዝም አስቡ። ከዛ ወሬ ሲያወጣ ድግጥ አሉ። ልክ እንዳሁኑ እንዳጣየው አማራ ዝም ብሎ ደሴ እስኪገቡ ወልዲያ እንዲህ እስኪጨፈጭፋቸው ዝም ብሎ ያያል ብለው ቁጭ ብሎ ይጠብቃሉ። ልክ ሰልፍ ሲወጣ ህዝብ እናታቸው ተበዳ ተግደሉን ብሎ ልብ ሲወጣ ደግሞ እንትናል ከንፈሩ እየተቀጠቀጠ አንድ 50 አለቃ ምርኮኛ ያወጣና ይላል። ሊባጋል ከኮሪያ ምናምን ማሽንገን ምናምን እየገዛ ሊዘርፉ ልክ እነዛ ትግሬዎቹ እንደሚዘርፉ ሊዘርፍ ሰፍ ብሎ ነው ቁጭ ያለው። ገባ ደግሞ የማፋክን ግማታም ይወጣና ምን ይላቸዋል መሰለህ? አሁን እኮ ከአውሮፓ መሳሪያ እንዳንገዛ ልንደረግም እንችላለን ይላል። አንተ ማን ነው እንዴ? ደሴ ግብፅ 30 ጀት ራፋኤል ገዛቸዋል። ሁሉ ግብፅ ምናምን ይሄ ዓለም ነዋሴ እነዚህ ኢትዮጵያን ኤምባዮች እንደሚያጨናብሩ የዛበሻ ምናምን እንደዚህ የሚያጨናብሩ ለመሰለ አረስ ለማስቀልቀል የነሱ ብልግና እንዳይታወቅ ነው። ምክንያቱም ሁሉም የሆኑ ተከፋዮች ነገሮች ናቸው። የሆነ ነገር አለ እንጂ ሰው እንዲህ ሊደነቁር አይችልም። እኛን እኮ ከአውሮፓ መሳሪያ እንዳንገዛ ሊያስከለክሉን ነው አይደል መሰለህ? እንዲህ አንድ ወለይ ደግሞ አለ እዚህ ይፈታል። እንዴ አንተ አመዳም ድሆች ሌቦች እናንተ የኢትዮጵያን ጥሪት ከራሻና ከኮሪያ ከኖርዝ ኮሪያ ምናምን አይደል መሳሪያ የምትገዙት? እንዴ የትኛው መሳሪያ ነው ከአውሮፓ የተገዛው? መጀመሪያ እኮ መሳሪያ ለመግዛት ብር ብቻ እኮ አይደለም፣ ብርም ዶሮ ኮምቢ ልትባል ትችላለህ። የአውሮፓ መሳሪያ እኮ ዝም ብለህ ደግሞ እናት የምትገዛው እኮ አይደለም። ተርኪ እኮ ተከልክሏል F-35 እንዳይገዙ። የኔቶ ሜምበር ናቸው። Turkey is a member of NATO, but America refused to sell its six generation weapon to them. So they go to Russia. It's a political game. እስቲ ኢትዮጵያ የገዛችው የዌስተርን መሳሪያ እስቲ አሳዩን እስኪ እኛ አይደል ነው የትኛው ለማን ነው ታሹን? ካንተ በላይ እኮ ጠላት የምትለው ሀገር እኮ ማመሪህ እንደሆነ ታሪኩ ጉግል ላይ እኮ አለ።
እኔ እኮ ማውራት የለብኝም። እኔ ስለ ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ ማንነት ማውራት የለብኝም። እንደኔ አይነት ቢያወራ ደግሞ እንደኔ አይነት ኦርዲነሪ ግብፃዊ ነው የሚሰማው እንጂ የግብፅ ሚሊታሪ አታሼ የከበደ የትላልቅ ሀገር ሰዎች ማንነትን እኮ እንዴ አንተ የምታከብረውን ሰው የሚሾሙልን እነሱ ናቸው። ስለዚህ በዚህ ፋክት እኮ ነው አብይ እነሱ ነው ምንላችሁ እኮ ለዚህ ነው። ብርሃኑን ሁላ ለማወቅ እኮ ጉግል ነው የሚያስፈልገው። አንድ ደንቆሮ ሰው ማለት ነው። ደንቆሮ ሰው የኩሽ ሚዲያ ፍሪላንሰሩ ግብፅ ውስጥ ቁጭ ያለው ሰውዬ ከሆነ ኩሊ ልጅ ጋር ሻይ የሚያቀብል ልጅ ጋር ቁጭ ብሎ ጉግል አድርጎ ብርሃኑ ጁላ ዊኪፒዲያ ይገባል፣ እዛ ይገባል፣ እዛ ይገባል፣ እዛ ይገባል። ይኸው የቀድሞ የኢትዮጵያ ሚሊተሪ 50 አለቃ መለስ ዜናዊ ጀነራል ያደረገው ከበደ አሁን የኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ፊኒቶ ሚስጥራችንን እያወጡ ከአውሮፓ መሳሪያ እንዳንገዛ አውሮፓ እንዲህ ብሎ ነው ለኢትዮጵያ መሳሪያ የሚሸጡ በምን እዚህ ጋር 200 ሚሊዮን ብር አልቀሰ ከለከልከኝ ብለ ቂጥም ባጣ ለምድር ለገማ ክርፋታም ስግብግብ ጋላና ቤተሰቡ ለአንድ ሪታርድ ምናምን ቪላ ቤት ውስጥ ብር የሚረጭ ብር እምትለምን ሰውዬ ዞር ብሎ ደግሞ የሆነ የፈረንሳይ ሰው መጥቶ ስለተጃለሰ ደግሞ መጥቶ እንትን ሊሰጥ ማለት ነው። የ10 ቢሊዮን ብር ኮንትራት ሊፈርምልህ ራሾች እኮ አይተዋል ምን እንደተደረጉ። ያን ሁሉ መሳሪያ ሰጥተው አጫርሰው ፈሰል ከፈልካቸውም ያውቃሉ። ከእናንተ ፈንካል ክሊፕ ምንድነው ላባ ከሌለው ዶሮ ምንም እንደማይነቀል ያውቃሉ። ነው ታወራ። እስቲ የትኛውን ኢትዮጵያ ከዌስተርን ሀገር የገዛቸው መሳሪያ ያሳዩ። ዲተረንት ኦር ኤኒቲንግ ኦር ፍላይንግ ጄት ኦር ጀስት ሲምፕል የሆነ መዋጊያዎች እስቲ ያሳዩ። ምንድነው ታወሩት? የምትኖሩበትን ዓለም አታውቁም እንዴ? እናንተ የስምንተኛ ክፍል የሸርሙጣ ልጆች ናችሁ ማለት ነው። እናንተ ደንቆሮች። ለምንድን ነው ይሄ ዓለም እኛንም ይዘጋል? እና እንደናንተ አይነት ደንቆሮች ኢዚ ላይፍ እንድትኖሩ የሚደረገው ለምንድን ነው? ማን ነው የምታታልሉት እኮ ነው። this European Union, they stand with the TPLF, they're gonna let Ethiopia not to buy. በምን ነው የምትገዛው? expensive stuff needs a lot of money. ግብፅ bargaining power, at least with the Suez Canal, they get like 10 billion, 5 billion from America. 10, 15, 20 billion a year አላቸው. Because they are stupid Arabs, they buy fucking stuff for their political say in the world. That's a negotiating power. So they order 30 Rafale. And French, no. If they fuck them up. And they're gonna pay. Because one time, Russia ordered a fucking ship. And French was already to fuck up, not to deliver for Russians. So what Russians did was 5 years, they work hard and they have now their own ships, their own motor ships. The only thing that they don't make was a motor ship. Vladimir Putin himself, he said, I remember 6 years, 7, 8 years back, Russia ordered some kind of corvette or some kind of big ship for a France company to do. But there was a political shit. They say we don't deliver. Why we don't deliver? We pay you, nigga. Kind of story. Even powerful countries. Who are you? No sub-Saharan country is weaponed by American weapon. Only when they want to fuck you up now, they may give rebels American weapon, American bombs. They may support you with intelligence, guide you, or tell you the drone is coming if they want to topple a government. That kind of subversive, even they don't hand you, but they will be behind you, driving you like a monkey, like they monkey around the TPLF and the ELF to fuck Ethiopia. That's what you get. What you get. Which East Africa countries with the weapon with Western? What the fuck you gonna pay them? The Saudis can pay. You see how they negotiate. Donald Trump, he sit in there, and Bin Salman, he sit there. Hey, dude, check out this toy. Nice toys, don't they? Nigga, this year, such expenditure is expected from Saudi Arabia, nigga. Otherwise, they say, they poke them. Otherwise, the Iranians, they're making drones and shit, that. Huh? It's negotiation, it's business. Military industrial complex is business.
Even such countries have some things that they play with them, like, no, we don't sell it. This is too special. This is negotiation, this is a game. And a fucking Lamborghini kind of tank in Yemeni mountain is big and burned, and Americans say, oh, fuck this shit. Now we cannot trick this sense of bitches no more. Because I don't mean warfare is not like because you are weapon with extremely modern things that you're gonna blow up the entire space and win it. Not like that. But you can give a country a fucking big blow that you cannot afford to maintain, like they did to Yemen. The destruction on poor societies is heavy, but still it don't mean that you be a winner. Otherwise, America could win Vietnam. It's not that. But don't think that people don't know who your fucking general is, his reputation, what he's capable of, what he got. No, Ethiopian military secret. Ethiopian military secret. Are you serious? Abiy Ahmed is working, and he is there actually with the full support of the Emir Dubai with $3 billion. His ass laughing like, yeah, I'm gonna shine at Addis Ababa. I'm the king of the world. I'm the king of the jungle, kind of monkey. Jimma retard. I don't give a shit about this retard, you son of a bitch. What are you talking about? ምን አይነት ዓለም ላይ ነው እናንተ ያላችሁ? እነዚህ ናቸው የእናንተ ዜና ነጋሪዎች። ይሄ ወልይ ማለት ነው፣ የኮምቦልቻ ወልይ። ኢትዮጵያን መሳሪያ እንዳይገዙ ሊያደርጓት ይችላሉ። የትኛው መሳሪያ? ማን መሳሪያ የሚሸጥም? በምንድን ነው? አርህን ጠቅልል ልሸጥላቸው ነው? አርህ ላይ ማለት ነው። አርህን ማለት ነው። ይሄን የወልይ አርህ ላይ አሽገ ልትጽፍላቸው ነው? ምንድነው የምታወሩት እናንተ ወራዶች፣ ሌቦች? አይ እንዲህ ያላችሁ ነው ህዝቡን ፊር ሀገሩን የሚጠላ ከሃዲ የሚል ስም የምታሰጡ ከሃዲ እናንተ። አገራችሁ ስትቀበር ቀባሪዎቻቸውን እንዳንናገር የምታሳፍኑ እናንተ አድርባይ ሆዳሞች። አንዳንዴ ሰውዬ ትክክል ነው። ከአማራ በደል የበለጠ የትግሬ ጥላቻው በልጦባችኋል ብሎ ያነገራችሁ ሰውዬ ትክክል ነው። አንዳንዴ ዲዛይን ነገር አንተ ነው ለኢትዮጵያ ሚስጥር አክሰስ ያለህ ወይስ እነሱ? በየትኛው ሪያሊቲ አንተ የኢትዮጵያ ለፍላፊ ነኝ የምትል ወይ ዛሀበሻ ሆኖ ይከበደ? አይ ዶንት ጊቭ አ ፋክ ዩ አር። አንተ ነህ ስለ ኢትዮጵያ ሲክሬት አክሰስ ያለህ እነሱ? በምን በኩል? ያንተም መሪ ፋይናንስ ሊያደርጉ የሚችሉ ሰዎች አጠገቡ ቁጭ ብሎ በመኪና እየዞሩ እየተወያዩ እያየህ እከሌ የሀገር ከሃዲዎች ጦት ነካሾች ምናምን እያልክ ግራ የተጋባውን ድሃ ትግሬ የሚሆን ምን ቢሆን ሰልፍ ላይ የምታየውን ምኑን ኩሊውን ከመርከብ ካሳ ነባሪ የተረፈውን ትግሬውን ምኑን መሰላለፍ ምንድን ነው? ማንን የምታታልሉ? ማንን የምታታልለው? You know what Elan Omar say? It's all about the Benjamins, baby. A fucking little Somalian girl speak fluent English now. She's telling you that. Before you sons of bitches get fucked up, she was laughing in Minnesota telling you that. It's all about the Benjamins, nigga. ዲታይን ነገር ነው። ዲታይን ደንቆሮ መደዴ የሆናችሁ አለሌ መደዴ የሆናችሁ ደንቆሮ ሰዎች፣ የፖለቲካ ተንታኝ፣ ጋዜጣ አቅራቢ ሁዩ ፎልን ማን እንዴ? የትኛው የኢትዮጵያ መሳሪያ ነው? እስቲ ከውስጥ የተገዛውን ነገሩን እስቲ። ታንኩ ነው? ዲተረንት ነው? ምን ነው የተገዛው? ከአሜሪካ ከኮሪያ አይደል እንዴ ስመግል የምታስደርጉት? ሱዛን ራይስ እኮ ነው ከኖርዝ ኮሪያ የምገዛለት ለመለስ ዜናዊ። ሱዛን ራይስ ራሷ ቆጥራ ለእንትና ትሰጠዋለች እንዲቆጥራ። ዲስን ኮንስፓይረሲ እኮ ለኪም ጆንግ ኡን ከመለስ ዜናዊ ብር ተቀብላ ሱዛን ራይስ እኮ እንዲቆጥራ ለኖርዝ ኮሪያው እንትን እንዲከፍላ ይሄው ሚሳኤል ግዛልኝ የምትል። እስቲ የተኮሳችሁትን የፈረንሳይና የእንግሊዝ ሚሳኤል አሳዩና። How you afford this? You should afford this fancy shit. Literally, you're saying we can afford Lamborghini or we can afford Chrysler or expensive cars. What you can afford is actually Toyota, these Japanese cars, second hand, they send to Arab countries. Arab countries, they drive it and they throw it on you. That's the cars you drive in your city. Like that, in military sense, you cannot afford what Saudi Arabia can afford. If you do that, why they mess up with you in the first place? They won't dare to mess with you because you are capable of what they are capable of. ምንድነው ታወሩ?
ምንም ታወሩ ከነሱ የመግዛት አቅም የላችሁም ነው። ይህ ጉራ በባዶ መተርተር ዘራፍ ዘራፍ እያሉ ሀገር ማስበዳት ለህዝብ ያለበትን ትክክለኛ ችግር አለመንገር፣ ይህ ማወናበድ፣ ሌብነት ድሮ ይሄ ዘራፍ ዘራፍ የአዲስ አበባን ህዝብ ሲፎግር የቻላችሁትን ያህል ትግሬ ገድዬላችኋለሁ አይነት ነገር ፉከራው ነበር። የሚያስቅ ሰውዬው ኮሚክ እኮ ነው። አማርኛም እኮ አይችልም። ይህ ብርሃኑ ጁላ ይባላል። ይዘፋክን ኮሜዲያን now tell Interpol that I am a terrorist. You are you mind? Because I tell you you're a fucking son of a bitch. No, I'm not a high kind of person. I don't mind. It's not about me, but the people you affect. For example, this woman. She's a very, very good woman who helped her country. You know? This is insane, man. ከዝቅኤል ጋቢዛ ጋር ስትሳሳ ብርሃነ መስቀል ሰኚ የኢትዮጵያ አሜሪካ አምባሳደር ያረክ ሌባ ጋላ ስለሆነ ብቻ ኤድስ ያዘኝ የሚል ጋላ የሚፎክር ጋላ ነኝ እኔ ነኝ ኦሮሞን ህዝብና አማራን ህዝብ ማቀራበል ለምን ጋላ ነኝ ስላለ የውሸት ቲያትር ሰርቶ 50,000 ዩሮ ተሰጥቷል። 50,000 ዩሮ አንድ ኤሌመንተሪ ትምህርት ቤት ይሰራል አማራ ክልል ግጥም አድርጎ ብሎኬት ከምሮ አስገብቶ ይሰራል። እናንተ ዩቲዩብ ለሃጫሞች ሾዊ ሰንሰ ብችስ ለወሬ የምትፈልጉትን ሰው እንትን ለማለት ታንቱ የሚባለው ለሳምሶናይት ይዞ ያ ላንተ ብሽሽቅ ይሰራላል። ሰውየው እኮ ያማምንበትን ነው እንጂ ለናንተ ብሽሽቅ አይደለም ይሰራው። ግን እናንተ ኢንቴንሽናችሁ ሰውየውን ለብሽሽቅ መጠቀሚያ። ሰውየው ግን ሲደበደብ ዞር ብላችሁ አታዩትም። አትሊስት ሰውየው ባለበት ሁኔታ የምትናበቡ ነበር ይመስለኝ። አዲስ አበባ ውስጥ የሆነ ሊያጠቁት ይችላሉ ብላችሁ የምታስቡትን ሰው እንኳን ፕሮቴክት አታረጉ። ማደፋከሮች ናችሁ። ይሄ ሰውዬ ቢሞት ከሞተ በኋላ ቤተሰቡን ሀብታም እናደርጓለን። እንዲህ ሰውየው ህይወቱን ለምንድን ነው የምታዘርፉ? ለማ ብሎ ነው ሰውየው የሚሞተው? ለእናንተ ልጋጋም አህዮች፣ እነዚህን ግም ውርንጭላ ጋሎች፣ ኦፖርቹኒስት የሆኑ የተበዱ ሸርሙጣዎች አቤቶ ኩቻው ፎርጋድ ሴ አቶጆው ሁ አቦቴ ኩቻው ጀዋር መሐመድ ስሪዶ ልጥፍ ነው ያለ ግርግድ እኮ ነው ያለ። በቃ ጨላ አገኘው ሾርት ሳይትድ ይሆኑ ከዛ አይደለም ይሄኛው አይደለም ለካ አውራው ለካ ያብይ የሚባለው ነው። ይዱን ነው አውራው ስሙን እኔ እየነገርኩ ነበር። ማንኪ ብሬን ከኤሚሩ ጋር ቀጥታ ሲያወራ የነበረው ይሄኛው ሆኖ ይሄኛው አውራው ሆኖ የሚቀጥል ይመስላል። አሁን ደግሞ አብይ ካድሬው ሁለቱም እኮ ናቸው። ሁለቱም ጀዋር ላይ ሲለጠፉ በአንድ ሰዓት ነው፣ ሲለቁትም በአንድ ሰዓት ነው። ይሄን አይታችሁ ኢትዮጵያውያን ብላችሁ እነሱ ፊት ምገቡ። ኤርትራውያኖች እኮ ሌቦች ናቸው። ሁሉንም ላይሆኑ ይችላሉ፣ ግን በጣም ባለጌዎች ናቸው። ግዳቸው አይደሉም ስለ ኢትዮጵያ። they don't give a fuck። ምንም ባይንዲንግ የሆነ አግሪመንት የለም በኢትዮጵያውያን ላይ። ተከባብረ አብረን ሞታለን ብለ ካሰቅ አብረን ነው ያለን። ገባ? ለዛ ነው እንጂ ይሄንን አተላ ዞር ብሎ አይሰሙትም ነበር። የአኮርዲዮን ይዞ የሚፎግር ሌባ ለሃጫ ያሱም የነሱ ህዝብ አይደለም። ጀዋር ከበደ በሚባል ህዝብ የሚታረደው የነሱ ህዝብ አይደለም። ህዝባችን የሚሉት ማለት ነው። ሲኒስተር የሆነ እንትን ያላቸው ባለጌ ማተፋከሮች ኢትዮጵያን ያስበዱ ናቸው ሲጀምሩ። አድንጊ ወፈቀባውም አሁንም ቢሆን ማለት ነው። ሰላም ሌላ ጉዳይ ነው። ሙቹ ቤኔፊሻሪ ካነተኝ ሌላ ጉዳይ ነው። ዩ ኖ ድሮም ሄደ ትግሬን ደብድብ አላልኩም፣ ግን ለእኔ ማለት ነው ለእኔ ትግሬና ኤርትራ አንድ ነው። ትግሬ ናቸው። ሌላው ባውንደሪ ፌክ ባውንደሪ አሁንም እነግርሃለሁ። አፋር ነው፣ ትግሬ ነው፣ ሶማሌ ነው። ባውንደሪ ተሰርቷል፣ ኢትዮጵያ ተሰርቷል። አገር ነው፣ ሶቨርኒቲ ነው። ፊኒቱ ገብቷል። እንደነዚህ አይነት ለሃጫሞች ብራቮ የሚሏቸው ለምን መሰላችሁ? ለዛ ነው እንጂ አማራ ቢታረድ ቢታጨድ ግዳቸው መሰለ እንዴ? እነሱ እኮ በርደራቸውን ኢንተርናሽናሊ ዘግተው ዩናይትድ ኔሽን ግጥም ይልላቸዋል ነገር። አማራ ግን እንደዛ ማድረግ አይችሉም። የአማራ ህዝቦች የራሳቸው ስቴት የላቸው። ማንም ግማታም የገማ ደንቆሮ እጁን ይዞ ሲያበረውን ህዝብ መጥቶ ሊረሽነው ይችላል። ጋሽታንቱን እንዳሉት ማለት ነው። እናንተ ለሃጫ መሸርሙጣ ልጆች ለነዚህ ሰዎች 10 20 ብር ስትሰጡ ይህን ካንከር ደንቆሮና አላአቡክ ስሙን የማይጽፍ ገገማ የሸርሙጣ ልጅ ሁላ ስትመግቡብን ስታደልቡብን
እኔ እኮ አረሳትም ያችን ብቸኝነት ስቃጠል ማለት ነው። ጀዋር መሐመድ መጥቶ ሲፋልል ማለት ነው። ሄደው ፎቶ እየተነሱ ኢንተርቪው እያደረጉ ጠጣጣ መሀል ሜዳ የሚባለው ይሄ ሸርሙጣ ልክ ሰውየው ሲሉ እንዲ ይሄ አብይ የሚባለው ለካ ሊውጠው ነው። አይ ሾርት ሳይትድ ናቸው። ኢቭን እንኳን ይሄን አያውቁ። ሰውየው ግን ነግሯቸዋል። ኢትዮጵያ ብለህ ነው እነዚህን የምታታለው እንጂ ኢትዮጵያ ሳትል እንዴት ብለህ ትገባለህ ብሎ ነግሮታል። ለሱም ለነሱ ኢትዮጵያኖቹ ይህንን አይሰሙም። ሰውየው የሚሏቸውን እኮ አይሰሙም። ስለዚህ ሰውየው ሾርት ሜሞሪ ግሞች ናችሁ፣ እኔ ነኝ የበሻሻ አራዳ ይላቸዋል። እየነገራቸው እኮ ነው የሚበዳቸው። እየነገራቸው በጅምላ ይበዳቸዋል። አንድ ዝንጀሮ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ብለህ ነው የምትበዳቸው። እነዚህን አራዳ የሆኑ ይመስላችኋል? ኢትዮጵያ ካልክ አበዳቸውም ብሎ ነግሯቸዋል። ለጀዋርም ነግሮታል። ያ ሪጅድ ነው። ከዳይም ብላ ብላ ይላል እስር ቤት ውስጥ ግን የኦሮሞዋቸው ስራቸውን እየሰሩ የሱን ደጋፊዎች ፍላተር ለሚያደርግ ወንጀሉን ይሰራለታል። ሰውየውን የፓወር ጥል ብሎ አስሮታል። ግን የሱኑ ሰውየ ብልግና ይሰራለታል። ለምን? ከዛ የሱ ደጋፊዎች በቃ ይሄ የኦሮሞ ሱፒሪዮሪቲ አለ ብሎ ጭጫ ሰልፍ አይታል። ኦሮሚያ ላይ የለ። የት ገቡ እነዛ ሁሉ አውሬዎች? እነዛ ሁሉ ቢላዋ እየሳሉ እንደ አውሬ ሲተራመሱ ነው የት ሄዱ? ለዛ አውራውን ገማትልና አውራ የሚለውን እኔ ይሰጣቸዋል። በቃ ይሄ ኢትዮጵያ የሚለው ልጋጋም ኢትዮጵያ ትለዋለህ። እሱ ምን ችግር አለ? ለልጋጋሙ አንድ አመት ሊሞት የቀረው ድሮ ሽማግሌ ለጣሊያ ለእንቁላል ሲጠብስ የነበረውም እዚህ ጋር ደርድሮ ይገዛል እኮ በየስታዲየሙ ይገዛል እኮ ሚኒሻ ምናምን። እሱን አረንጓዴ ትለብሳለህ፣ አሮጌ ኮፍያ ታደርጋለህ። ጎንደር ሙሉ ተከቧል። ጎንደር 7 ኪሎ ሜትር የአረቦቹና እነሱ የቀጠሯቸው ሻንቅላዎች እንድልባቸው ያጭዱታል ሰው ይላል። ይህ ማደፋከር አሁን የዛ ጊዜ ብታዩት ፌስቡክ ላይ እንትን ብያቸው ፌስቡክን ያዘጉብኝ እነሱ ናቸው። ሰልፍ ወጥተው ማለት ነው። እንቁላል ጠባሾች ማለት ነው። አማራ ሁሉ ጀግና ይመስላል አይደል? እንደዛ ተል ጋሽታንቱ የሚሉት ጀግና የሆነውን አማራ ነው። በደንብ በቪዲዮ ያሳያል። እንዲሁም የፋከን ስልጤ ነው የለጠፈው። እኔ እውነት ከተናገረ ኩሽም ቢለጥፈው አመጥቼ ያሳያለሁ። ያዩ የሚለው እኮ ነው ዘራፍ ዘራፍ የሚል። እናንተ ቲያትራችሁን ስሩ። ከዛ በኋላ የዛ ጊዜ ሀጫሉ የሚባለው ወጣና አሁንም እኔ በቅሎ መጋለብ እችላለሁ፣ ሰፈሬ ገጠር ነው፣ እናንተ ፈረሱን እየጎተታችሁ ነው የምትሄዱት። ትሩዝ እውነት ነው። ስለዚህ አጣዬ የሚባለው ላይ ሰው ሰማይ ምድሩ ተደፍቶበት ግራ ተጋብቶ እናንተ ጠጅ ቤት ዘፈን ይሄ በውሻ አሬ ተጠቀመቀ የሚያናውዝን ጠጅ እየጠጣ ወስመቻው ወተፋክ ስለንጉጁ ቢሉ እናንተ ካንከራ ሸብሻቢዎችና የስምንተኛ ክፍል ሪታርዶች ከሚዲያ ላይ ልቅም አድርጎ ቁም ነገር የሚያወሩ ሰዎች አሉ። እንደ ዶክተር ፍጹም እንደ ዶክተር ኤርሴዶ ኢትዮጵያ ውስጥ ዶክተር ኤርሴዶ እና ያጠገቡ የሚያወራው እሳና እዚህ የሚያወሩ ሰዎች አሉ። አይዲያ የሚያወሩ በሰል ያለ ነገር የሚወያዩ በቃ እንደዛ አይነት ሰው ነው ኢንተርቪው ላይ የሚፈልጉ። ይሄ የመንደር ምናምን አጫዋች ጆሊባር ጋዜጣ ዟሪ ምናምን ይሄ መሀል ሜዳ ምናምን ምንድን ናቸው እነዚህ? ምን ድንጉዶች ናቸው? ኤርትራ እኮ ግዱ አይደለም። እነሱ እንዴ ሞራላቸው ላሽቆ የሌላም ሀገር ሞራል ያላሽቃሉ። አንድ ዩኒቨርሲቲ የለም ሀገሩ ላይ ወደፋክ። እነሱ እኮ አንተን ይለዋል፣ ግን ጎል እያስገቡ ነው። ከኛ ሀገራችን ምኞታችንና ከምንችለው በላይ ተስፋችን እያጨለሙብን ነው። ብሔር ብሔረሰብ በሚል እንትን ሌቦች ለምንድን መሀል ሜዳ የሚለው እንዲያንቅፈው ባንቀልባ የሚያንከባክቡ? ለነሱ የፖለቲካ ጌም ነው። የሸርሙጣ ኢትዮጵያውን እንዴት ይሄን መሀል ሜዳ የሚባል ልጋጋም የሸርሙጣ ልጅ ተሰማዋል? ቅስሙን እኛን ቅስማችን ከምሰብሩ ይሄን የሸርሙጣ ልጅ ነው ቅስሙን መስበር ያለብን። የተበዳቸው የሸርሙጣ ልጆች ያለው ማድረግ ያለብን። ምንም የሚያውቁት ነገር የለም። እነዚህ ሰዎች ከሁሉ ነገር ነፃ ናቸው። ከብት ተራ ካድሬዎች ናቸው። ተራ ካድሬዎች፣ ቆሻሻ ካድሬዎች ናቸው። ወትስሮን ጉጁ ፒፖ ምንድነው ችግራችሁ እናንተ?
እኛ ሀገራችን ሚስጥር ማን እንደሚያወጣ ማን ሀገር እንደሚያስበዳ ማን እንደሚያደናቆር እኛ አናውቅም። we don't know that. we born yesterday. What the fuck are you saying, man? bullshit የምታወሩት ሁሉ ቀዘን የሚል bullshit እንደዛ እንደ ጮካው እንደሞ የትግራይ የሚባለው ውብ ይደረግልህ። ከዛ ደግሞ ምን እንደሚቀር አላውቅም። አሁን ዴሬንድ ነው። አሁን ደግሞ ምን እንደሚቀራቸው አናውቅም። አሁን እንኳን ምን አለ እኛ የምንላችሁን ሰዎች ስሙ። እኛም ባሰሙ እንደነዚህ አይነት ሰዎች አይዲያ ስሙ። ረጋ በሉ እስቲ ለመማር ሞክሩ። ምንድነው የሚያወሩት? አይዲያ የሚያወሩ ሰዎች ምናምን ትክክለኛ ወሬ የሚያወሩ ሰዎች ስሙ። የወደ አዲስ ነገር አገኛል። በቃ እንደናንተ አይነት ደንቆሮ የሚያንጫጫችሁ ነው። እሺ አንቺ በይ አንቺ ከሊያዊ እኮ እንዲህ የሚባለው በቃ አር የሚል እናንተ ውይይት አይሉት ምናምን የመንደር ወሬ የተበዳችሁ ሸርሙጦች። እኛ ለብቻችን እንጮሃለን። ሰምታችሁ እንኳን ሪስፖንድ እኮ አታረጉ። ሰምታችሁ እንኳን እስቲ ማሸብሸብ አቁሙ። እዛ እናታችሁ ተበዳ ስትባሉ አትሰሙ። ለዚህ ሰውዬ ብር ስጡት፣ ለዚህ አትስጡ። አሰሙ። ምን አለሽ ብር መስጠት ካለባችሁ ለምንድን ነው ለታዲዮስ ታንቱ መኪና ማገዙለት? አንድ ቁንጣናም ጋላ ግን ቁንጣን ያዘኝ ቢባል ደግሞ ሌላ 50 ሺህ ብር ትሰጡታላችሁ። so everything is fucked up about your people say we are Ethiopians blah blah አንማ ግራ ተገብታችሁ በ3 ዓመት ብትንትናችሁ ወጥቶ እኔ እንደናስትሮዳመስ ማንነታችሁን ቀድሜ ነግሬያችሁ ሰው መስላችሁ አትታዩ። because I Nostradamus you fucking asses. I tell you in ባንዲራ ተጥላለህ ገና ትናከሳለህ ብዬ ነግሬያለሁ። አሁን ብርሃኑ ጁላ የሚባል ግማታ መጥቶ ቁናሳም ቀርናታም ሁላ ይመጣና እዚህ ፖለቲካ ያወራባል። ካንከር ኢትዮጵያ ተወጥረናል፣ እዚህ ስንል እዛ፣ እዚህ ስንል እዛ። ህዝቡ ቤት የሚነድበት ህዝብ የሚናገረው ሌላ። እዚህ ስንል አጣዬ ስንል እንዲት አይነት እንዲ አፉ እየተንቀጠቀጠ እንደዚህ ሰው ላይ የሚያፍይ ሰው ደማ ያፈላ። ወታደሮቹ ሆነ ብለው አስመቱን እያሉ እየተናገሩ አስጨረሱን እያሉ እየተናገሩ ወጥቶ እንግዲህ አይነት ቀጣፊ የሀገር ፊልድ ማርሻል ነው ስትባል ምን ይሰማል? መቼም የሀገር ፊልድ ማርሻል ምለው ያው የእንግሊዝ ቀናቸው ጅም ፊልድ ማርሻል ምባል በተቻለ መጠን መቆለል ነው እናንተን ለማሳፈር ማለት ነው። ይሄ እንደ እንግሊዝ ሰከንድ ወርልድ ጄኔራል ማለት ነው። እንደ ሞንጎመሪ ምናምን እንደ ጄኔራል ፊልድ ማርሻል ሞንጎመሪ ምናምን እንደሚሉ እነዚህ እንግሊዞች እነዚህ ፋክነስ ኔኮች ልክ እንደዛ ማለት ነው። ይሄን 50 አለቃ ሊባ እዚህ ጋር 4 ኮከብ ምናምን ደድሮ ይላል ሊባ። በሱ ስር አገር አለም ብሎ የሚደረደሩት ወታደሮችን ተስፋ ማስቆረጥ አልፈልግም። you know they don't need even this motherfucker. I know that and I'm not against the army. I'm for the army. That's why I got green on me sense of bitches. but ማለት ነው ይሄ ማነው ገባ መቃል የምትሉት ማነው? ይሄ እሱ መሳሪያ እየሸጠ ነው። ይሄኛው እየደለለ ነው። ያ የጅማ ዝንጀሮ ያጨበረብርላቸዋል። የኦሮሞማው ዝንጀሮ እስር ቤት ያለውን የሌባ ጋላ ፕላን እየሰሩ ነው። ይሄን ሁሉ አሁንም እንዳላየን ታረጉብናላችሁ። it's not fair you know 2 hours 30 3 hours እኮ ሞላዋለሁ ብዬ ነው 3 ሰዓት ሪኮርድ እኮ ለማስመር ብዬ but anyway ያ sense of bitches ታንቱን ፍቱ ነው የምላችሁ። ታንቱን ፍቱ ቢቾች